सहित मिल पारि अति सुंदर भाव आम सेवा मध्य बढ़ी आसी पारिलु। प्रभु गौरव पांतु। आज पुनर्बार आम एक सुजोग पाइछु परिवार आउ तांकर सेवा करिबा पाए तांकरी गौरव करिबा पाए से पाए आम समस्ते मिलन एकत्र रे बास करू करू तांकर सेवार आम आगु बढ़िबा। आज्ञा आम आडू गोटे आवाज आसुची आपण शुणी पारुछंती कि? हाँ बढ़िया कथा। मु भाबुथिली खाली आराधना आमे करिबु बाकी आउ केही देबे बोले काली एठू चली आमे काली संध्यारे फेरिलु आमे कटकरू हमर गेट टुगेदर थिला एटी हमर गारे से नाम यज्ञ चलीची हम राति सोई पारुनु कि खाई पारुनु बोला भलिया एते बहुत डिस्टर्ब हो जाउछु आमे। सियाडे आवाज आसुनी तो आज्ञा? ओके प्रभु गौरव पांतु प्रेज लॉर्ड प्रेज खाली हमर कानो आका सुनुची हला। ओके ठीक अछि आसंतु मो प्रिय मंडली आमे गीत द्वारा आमे आगु को बढ़िबा। समस्त को अनुरोध करिबी आउ आमे अल्प समय मध्यरे प्रभुंकर सानिध्य निकट को आमे छिबा ता पूर्वरु प्रत्येक को मु अनुरोध करिबी कि जे आमे प्रत्येके समस्त मन समस्त प्राण समस्त आत्मा दे आउ परमेश्वरंकर सेवा करिबा। आसंतु आमे से गीत गाइबा। ईश्वर प्रेम छाड़ी पारे ना ईश्वर प्रेम भूली हुए ना सूर्य पूर्व छाड़ी पश्चिमे उई पारे पद्म पंख छाड़ी पर्वते फुटी पारे। এই গীত আমি প্রভুঙ্কর মহিমা প্রভুঙ্কর গৌরব করিবা। ईश्वर प्रेम छाड़ी पारे ना ईश्वर प्रेम भूली हुए ना ईश्वर प्रेम छाड़ी पारे ना ईश्वर प्रेम भूली हुए ना सूर्य पूर्व छाड़ी पश्चिमे हुई पारे पद्म पंख छाड़ी पर्वते फूटी पारे सूर्य पूर्व छाड़ी पश्चिमे हुई पारे पद्म पंख छाड़ी पर्वते फूटी पारे ईश्वर प्रेम केबे न छाड़िब तुमरी संगे सर्वदा रहिब ईश्वर प्रेम केबे न छाड़िब तुमरी संगे सर्वदा रहिब ईश्वर प्रेम छाड़ी पारे ना ईश्वर प्रेम भूली हुई ना ईश्वर प्रेम छाड़ी पारे ना ईश्वर प्रेम भूली हुए ना छाड़ी पारंती पिता माता निजर छाड़ी पारंती भग्नी अबासधर छाड़ी पारंती पिता माता निजर छाड़ी पारंती भग्नी अबासधर छाड़ी पारंती घनिष्ठ बांधव ईश्वर प्रेम के बिना छाड़िब छाड़ी पारंते घनिष्ठ बांधव ईश्वर प्रेम के बिना छाड़िब ईश्वर प्रेम छाड़ी पारे ना ईश्वर प्रेम भूले हुए ना ईश्वर प्रेम छाड़ी पारे ना ईश्वर प्रेम भूले हुए ना छ दिन गंजय समाजरे घोषित ना उच्च पदवीरे दिन गंजय समाजरे घोषित ना उच्च पदवीरे समाज छाड़ी पारे मानव ईश्वर प्रेम केबे न छाड़िब समाज छाड़ी पारे मानव ईश्वर प्रेम केबे न छाड़िब ईश्वर प्रेम छाड़ी पारे ना ईश्वर प्रेम भूली हुए ना ईश्वर प्रेम छाड़ी पारे ना
ईश्वर प्रेम भूली हुए ना छाड़ी पारे जलवायु मत्यरे झड़ वर्षा हवा तुमको छाड़ी पारे जलवायु मत्यरे झड़ वर्षा हवा तुमको छाड़ी पारे तुमको जादे सृष्टि न चिन्हिब ईश्वर प्रेम केबे न छाड़िब तुम्भଙ୍କୁ ଯଦି ସୃଷ୍ଟି ନ ଚିହ୍ନିବ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମ କେବେ ନ ଛାଡ଼ିବ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମ ଛାଡ଼ି ପାରେ ନା ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମ ଭୁଲି ହୁଏ ନା ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମ ଛାଡ଼ି ପାରେ ନା ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମ ଭୁଲି ହୁଏ ନା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆଉ ଏକ ଗୀତ ଗାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ତୁତି କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା ଅତି ସୁପରିଚିତ ଗୀତ ଏ ପୃଥିବୀ ଜାଣୁ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଦେଖି ଆମ ପ୍ରେମ ଏ ଜଗତ ଜାଣୁ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଏଇ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଣୁ ଆମ ଡିଭାଇସ୍ ମ୍ୟୁଟ୍ ଥାଉ ଭିଡିଓ ଅଫ୍ ଥାଉ କିଛି ବଡ କଥା ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୃହକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭାତରେ ନିଦ୍ରାକୁ ଛାଡି ଶଯ୍ୟାକୁ ଛାଡି ଆଉ ୱାକିଂକୁ ଛାଡି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମଧ୍ୟକୁ ଆସୁଛୁ ଆସିବା ସମୟରେ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତର ସହିତ ବସିବା ସମୟରେ ଆମେ ଆପଣା ଶରଣକୁ ସାବଧାନର ସହିତ ଆମେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ନିଜକୁ ଯତ୍ନର ସହିତ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ଜାଗ୍ରତର ସହିତ ବସି ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ପଡିବ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଗୀତ ଗାଉଛି ତ ଆମେ ଶୁଣିଦେବା ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରୁତ ଆମେ ବାଇବେଲକୁ ବନ୍ଦ କରି ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଶୋଇକରି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶୁଣିଦେବା ଏହି ମନୋଭାବନା ଆମେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଆସିବା ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ପ୍ରଭାତରେ ଯୋଉ ପରିଶ୍ରମ କରି ଆମେ ଉଠୁଛୁ ପରିଶ୍ରମ କେବେ ବୃଥା ହେବ ନାହିଁ ପରମେଶ୍ୱର ନିଶ୍ଚୟ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବେ ନିଶ୍ଚୟ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମ ସହିତ କଥା ହେବେ ଆଉ ଆରାଧନା ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସେ ନିଶ୍ଚୟ କରାଇବେ ଏହି କଥା ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଆଉ ଯତ୍ନର ସହିତ ବସି ଆମେ ନିଜ ମୁଖ ଖୋଲି ନିଜର ହୃଦୟ ଖୋଲି ଆମେ ତାଙ୍କରି ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଆସନ୍ତୁ ଏଇ ଗୀତ ଗାଇବା ଏ ପୃଥିବୀ ଜାଣୁ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଏ ପୃଥିବୀ ଜାଣୁ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଏ ପୃଥିବୀ ଜାଣୁ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଦେଖି ଆମ ପ୍ରେମ ଏ ଜଗତ ଜାଣୁ ଦେଖି ଆମ ପ୍ରେମ ଏ ଜଗତ ଜାଣୁ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଏ ପୃଥିବୀ ଜାଣୁ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଦେଖିବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ସର୍ବେକ ପ୍ରାର୍ଥନା ବିଶ୍ୱାସୀ ସାଜି ସୈନିକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ସର୍ବେକ ପ୍ରାର୍ଥନା ବିଶ୍ୱାସୀ ସାଜୁ ସୈନିକ ଆମ କାମ ଦେଖି ଜଗତ ଜାଣିବ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଏ ପୃଥିବୀ ଜାଣୁ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର দেখাইবো কোথাও আমি অন্ধকারে আমি দেব শত্রু পুরি প্রেম ভরে দেখাইবো কোথাও আমি অন্ধকারে আমি দেব শত্রু পুরি প্রেম ভরে দেখি সে প্রশংসা সারাবে জানিবে আমি যীশুଙ୍କର
ଏ ପୃଥିବୀ ଜାଣୁ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର, ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବୁ ରାଜା ରାଜାଙ୍କର, ରାଜାଙ୍କର ପିତା ପୁତ୍ର ପୁଣି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର, ଆତ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବୁ ରାଜାଙ୍କର, ରାଜାଙ୍କର ପିତା ପୁତ୍ର ପୁଣି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର, ଙ୍କର ଦେଖି ସେ ପ୍ରଶଂସା ସରବେ ଜାଣିବେ, ଦେଖି ସେ ପ୍ରଶଂସା ସରବେ ଜାଣିବେ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର, ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଏ ପୃଥିବୀ ଜାଣୁ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର, ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଦେଖି ଆମ ପ୍ରେମ ଏ ଜଗତ ଜାଣୁ, ଦେଖି ଆମ ପ୍ରେମ ଏ ଜଗତ ଜାଣୁ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର, ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଏ ପୃଥିବୀ ଜାଣୁ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର, ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଏ ପୃଥିବୀ ଜାଣୁ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର, ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ। ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଖାଲି ଆମ ମଣ୍ଡଳୀ ଲୋକ, ଆମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସୋସାଇଟି ଲୋକ ଆମକୁ ନ ଜାଣି ଖାଲି ଜାଣନ୍ତି ଏମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଗୋଟେ ସେବକ, ଏମାନେ ଗୋଟେ ସେବିକା, ଏମାନେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସୀ ବିଶ୍ୱାସିନୀ। ଏ ପୃଥିବୀର ଅନ୍ଧକାରର ଶକ୍ତିରେ ଯେଉଁମାନେ ବାସ କରୁଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଜାଣିବାର ଅଛି ଏ ଲୋକମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କର, ଏ ଲୋକମାନେ ହଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କରିବାର ଲୋକ। ସେଇଦିନ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ଆଉ ଦାନିଏଲଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମାକୁ ରାଜା ଦେଖିବାର ଏକ ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ। ଆଉ ଦାନିଏଲ ଯୀଶୁଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କର 120 ଜଣ କ୍ଷିତିପାଳ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଜାଣିଲେ, ଆଉ ଅନେକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିଲେ। ଠିକ ତଦ୍ରୂପ ଆଜି ଆମ ଚରିତ୍ର, ଆମ ଗୁଣ, ଆମ ସ୍ୱଭାବ, ଆମ ଚାଲିଚଳନ, ଆମ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଆମର ବ୍ୟବହାରକୁ ଦେଖି ଲୋକ ଜାଣିବାର ଅଛି ୟାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଏ ଜଣେ ଯୀଶୁଙ୍କର ସେବକ, ଏ ଜଣେ ଜଣେ ଯୀଶୁଙ୍କର ସେବିକା, ଏ ଜଣେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ବଞ୍ଚିଥିବା ଏକ ପରିବାର। ଏଇ କଥା ଲୋକ ଆଜି ଆମ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଦେବାର ଅଛି। ଏ ଗୀତ ଖାଲି ଗାଇଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଏ ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ ଆମେ ଗୀତ ଅନୁସାରେ, ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ନିଜକୁ ଆଉ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ। ଆସନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆପଣ ଆପଣ ଚକ୍ଷୁକୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ଅଳ୍ପ ସମୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ଆମେ ସମର୍ପିତ ହେଇଯିବା। ପୁନର୍ବାର କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବି, କେହି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ହବା ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଆପଣ ଆପଣ ଚକ୍ଷୁକୁ ବନ୍ଦ କରିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଲର୍ଡ ଜିସସ୍। ଓ ଗ୍ଲୋରି ଟୁ ଗଡ୍, ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ ବାପା, ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ମହିମା କରୁଛୁ ବାପା, ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ଗୌରବ କରୁଛୁ ବାପା, ହାଲେଲୁୟା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଲର୍ଡ। ଆମେ ସେ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବା ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟୁ, ଆମେ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବାର ଏକ ପରିବାର ଅଟୁ, ଆମେ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବା ଏକ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଟୁ, ଆମେ ସେ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବାର ଏକ ସତୀ କନ୍ୟା ଅଟୁ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଲର୍ଡ। ଆମେ କେବଳ ସେ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବା। ଆମେ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟର ଆରାଧନା, କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟର ଗୌରବ, କୌଣସି ଜଗତର ଲୋକଙ୍କର ଗୌରବ ଆମେ କରିବା ଲୋକ ନ ହଉ, ଆମେ କେବଳ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆରାଧନା କରି ବଞ୍ଚିବା ଏକ ପରିବାର ହେବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଲର୍ଡ ଜିସସ୍, ହାଲେଲୁୟା। ନିଜକୁ ଆମେ ତାଙ୍କରି ପାଦ ତଳେ ସମର୍ପିତ କରୁ। ସମସ୍ତେ ଆପଣା ମୁଖକୁ ଖୋଲୁ, ଆପଣା ମୁଖକୁ ଖୋଲି ତାଙ୍କରି ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା, ତାଙ୍କରି ପ୍ରଶଂସା କରିବା। ପ୍ରଭୁ, ଜୀବିତ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନାମ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ମତେ ତୁମେ ରଖିଅଛ, ତୁମର ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ତୁମର ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ, ତୁମର ଗୌରବ କରିବା ପାଇଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଲର୍ଡ ଜିସସ୍। ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଗଳା ଠିକ ନଥାଉ, ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଭଲ ଗୀତ ଗାଇ ଜାଣି ନଥାଉ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ, ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉ ମୁଖ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ମୁଖରେ ଆମେ ଗୀତ ଦ୍ୱାରା, ଆରାଧନା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ତାଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ, ତାଙ୍କରି ପ୍ରଶଂସା ଆମେ କରିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଲର୍ଡ। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर में करता रहूंगा, जीवित परमेश्वर की आराधना
जिंदगी भर में करता रहूंगा। नया जीवन दिया यीशु, उसे प्यारे को कैसे भूलूं। नया जीवन दिया यीशु, उसे प्यारे को कैसे भूलूं। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर में करता रहूंगा। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर में करता रहूंगा। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर में करता रहूंगा। कहाँ जाऊं किधर जाऊं, हर स्थान में विराज है। ये सुनाम में मेरा मोती है, ये सुनाम में मेरा शांति है। कहाँ जाऊं किधर जाऊं, हर स्थान में विराज है। ये सुनाम में मेरा मोती है, ये सुनाम में मेरा शांति है। मेरा जीवन का स्रोता है तू, सारी पृथ्वी का मालिक है तू। मेरा जीवन का स्रोता है तू, सारी पृथ्वी का मालिक है तू। नया जीवन दिया यीशु, उसे प्यारे को कैसे भूलूं। नया जीवन दिया यीशु, उसे प्यारे को कैसे भूलूं। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर में करता रहूंगा। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर में करता रहूंगा। मेरे सारे गुनाहों को अपने क्रूस पर वो ले लिया। अपने लहू बहा के यीशु मुझे शुद्ध और पवित्र कर दिया। मेरे सारे गुनाहों को अपना क्रूस पर वो ले लिया। अपना लो बाके यीशु मुझे शुद्ध और पवित्र कर दिया। मैं कभी ना तुझे त्यागूंगा, मैं कभी ना तुझे भूलूंगा। मैं कभी ना तुझे त्यागूंगा, मैं कभी ना तुझे भूलूंगा। नया जीवन दिया यीशु, उस प्यारे को कैसे भूलूं। नया जीवन दिया यीशु, उस प्यारे को कैसे भूलूं। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर में करता रहूंगा। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर में करता रहूंगा। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर में करता रहूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जीवनର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଖରେ ହଉ କିମ୍ବା ଦୁଃଖରେ ହଉ, ରୋଗରେ ହଉ କିମ୍ବା ସଂକଟରେ ହଉ, ମୃତ୍ୟୁରେ ହଉ କିମ୍ବା ଶୋକରେ ହଉ, ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବଞ୍ଚିଛୁ
एई मुखरे केवल परमेश्वर प्रशंसा करिबा एई मुखरे केवल परमेश्वर गौरव करिबा एइथि पे आमे निर्माण होइछु तांकरी गौरव करिबा पाए आमे प्रति कि जानि रखु मो प्रिय मंडली आज आमे परिवार सहित बंची थिबा पर्यंत तांकरी सेवा करिबा तांकरी महिमा करिबा झिह सिह कहिले मु आ मो परिवार मु आ मो परिजन आमे तांकरी सेवा करिबा आमर शेष निश्वास पर्यंत आमे प्रभुंकर सेवा करिबा तांकर आराधना करिबा तांकरी गौरव करिबा प्रिय मंडली आज तांकरी प्रेम रे तांकरी अनुग्रह रे तांकरी दया रे ए अपूर्वक सुजोग ए 2026 वर्ष को म पाइछु हम प्रिय माने से क्रूसरु करिथिबा प्रेम द्वारा क्रूसरु झरुथिबा रक्त द्वारा से हमकु किणी नाम स्थान तांकर सेवा करिया पाइ रखिसंती आमे परिवार सहित तांकर सेवा करिबा थैंक यू लॉर्ड आसंत आमे आ गुटी छोटिया गीत गा द्वारा प्रभुंकर गौरव करिबा जीशुंक परि आउ किए प्रेम करि पारे जीशुंक परि आउ किए क्षमा दे पारे थैंक यू लॉर्ड जीशुंक परि आउ किए प्रेम करि पारे जीशुंक परि आउ किए क्षमा दे पारे जीशुंक परि आउ किए प्रेम करि पारे जीशुंक परि आउ किए क्षमा दे पारे क्षमा दे पारे जगतरे के नाही देवा पाई शांति तांक बिना नहीं आओ कहाँ ठारे मुक्ति जगतरे के नाही देवा पाई शांति तांक बिना नहीं आओ कहाँ ठारे मुक्ति नहई चिंतित विश्वासे रख नहई चिंतित विश्वासे रख भक्ति लय तांक ठारे जीशुंक परि आउ किए प्रेम करि पारे जीशुंक परि आउ किए क्षमा दे पारे जीशुंक परि आउ किए प्रेम करि पारे जीशुंक परि आउ किए क्षमा दे पारे शांति नाम नाम तांका शांतिर आधार सेही नाम देव तते संधान स्वर्गर शांतिमय नाम तांका शांतिर आधार सेही नाम देव तते संधान स्वर्गर सेही नामटी जे सुधामय नाम सेही नामटी जे सुधामय नाम नेब तते स्वर्गपुर जीशुंक परि आउ किए प्रेम करि पारे
ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି ଆଉ କିଏ କ୍ଷମା ଦେଇପାରେ? ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି ଆଉ କିଏ ପ୍ରେମ କରିପାରେ? ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି ଆଉ କିଏ କ୍ଷମା ଦେଇପାରେ? କ୍ଷମା ଦେଇପାରେ? ପ୍ରେମ କରିପାରେ? ଆମର ମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି ଆଉ କ୍ଷମା ଦେଇପାରିବା ବ୍ୟକ୍ତି କେହି ନାହିଁ ଜଗତରେ। ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି ପ୍ରେମ କରିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଏଇ ଜଗତରେ କେହି ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ସମର୍ପିତ ହେଇଯାଉ। ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ତାଙ୍କରି ସେବା କରିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହଉ, ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ତାଙ୍କରି ଗୁଣକୁ ଗାଇବା ବ୍ୟକ୍ତି ହଉ, ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବା ଏକ ପରିବାର ଆମେ ହଉ। କାହିଁକି ଧନ୍ୟବାଦ ପିତା, ସୁନ୍ଦର ସମୟରେ ତୁମେ ଆରାଧନା ଦ୍ୱାରା ଆମ ପରିବାରକୁ ଆଗକୁ ବଢାଇ ନେଲ। ତୁମ ନାମକୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ମୁଖରୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିଭାଇସରୁ, ଏ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରୁ ସବୁ ମହିମା ସବୁ ଗୌରବ ତୁମେ ପାଇଛ। ପ୍ରଭାତରେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଦିନ ଦାସ ମୋ ପରିବାରକୁ ତୁମେ ବ୍ୟବହାର କଲ। ଧନ୍ୟବାଦ। এই ক্ষুদ্র ଆରାଧନାକୁ ତୁମରି ପାଦ ତଳେ ସମର୍ପିତ କରୁଛି ବାପା। ଏ ଆରାଧନାକୁ ତୁମେ ଗ୍ରହଣ କର। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ପ୍ରତି କ୍ଷଣରେ ପ୍ରଭୁ ପରିବାର ତୁମର ସେବାରେ ବ୍ୟବହାର ହେବା ପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଏ ক্ষুদ্র ନିବେଦନ ତୁମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରି, ଏ ক্ষুদ্ର ଆରାଧନା ତୁମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରି, ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତୁମର ପାଦ ତଳେ ରଖି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ତୁମର ପାଦ ତଳେ ସମର୍ପଣ କରି ଆମେ ପରିବାର ତୁମର ପାଦ ତଳେ ସମର୍ପିତ এই ছোট ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁ ତୁମ ନାମରେ ମାଗୁଛୁ। ଆମେନ୍, ଆମେନ୍, ଆମେନ୍। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୀତ ତଥା ଆତ୍ମିକରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉପାସନାକୁ ଚଢେଇ ଆଗକୁ ବଢେଇ ନେଲେ। ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଯାଉ। ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ତରଫରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତଥା ହୋଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମେ ଯେତେ ଜଣ ଡିଭାଇସରେ ଅଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ କରତାଳ ଦେଇ ଉତ୍ସାହ ଦଉଥିବା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆରାଧନା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଯାଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମେ ଯେପରି ଏହିପରି ଆରାଧନା କରିବା ତାହେଲେ ହେଇପାରେ ଏ ଆରାଧନା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏତେବେଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ହୋଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ପଦେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଆମର ବକ୍ତା ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ପାଇଁ, ଆରାଧନା କରିଥିବା ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ପଦେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ହଉ। ରିଏଲ ମିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନୁକୂଳରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପ୍ରାତଃକାଳ ଉପାସନାରେ ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରକାଶ କରିବି ଯେ ରିଏଲ ମିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର 5ମତମ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆଉ ଜୁନ ମାସ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ବମ୍ବେରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଆଉ ଉକ୍ତ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ଆପଣମାନେ ପରିବାର ସହିତ ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ନାଁଟି ମୋତେ କିମ୍ବା ଆମମାନଙ୍କର 5ମ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର ସଭାପତି ରେଭରେଣ୍ଡ ପ୍ରମୋଦ ପରିଛା ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ନାଁଟି ଦେଇପାରିବେ। ଆଉ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ମୁଁ ମଧ୍ୟ କରିବି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୁଇ ଦାସ ଆଉ ସେମାନେ ବମ୍ବେ ଯିବେ। ଆଉ ସେମାନେ ଯାଇକି ଆଉ ଏକୋମେଣ୍ଡେସନ, ଫୁଡିଂ, ଆଉଟିଂ ପାଇଁ ସେମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକି ଆସିବେ। ଆଉ ଯିବା ଆସିବାର ମାନେ ରିଜର୍ଭେସନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ନେକ୍ସଟ ୱିକରେ। ଆଉ ରିଜର୍ଭେସନ ଯେପରି ମିଳିବ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ବି ଆପଣମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେପରି ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଆଉ ପ୍ଲାନିଂ କରିକି ଆସିପାରିବେ, ସଫଳ ହେଇପାରିବ, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ବି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ତା ସହିତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଥିବା ଝିଅଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ରଖିବା। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଯେପରି ସୁସ୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। 11 ମାସର ଝିଅଟି, ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶ୍ରବଣକାରୀ ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର, ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପିତା, ଆମେ ତୁମ ପବିତ୍ର ସିଂହାସନ ନିକଟକୁ ଆସୁଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ପ୍ରାତଃକାଳ ସମୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଲ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ତୁମ ଦାସ ଦାସୀ ଗରଡା ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ତାଙ୍କ ମିସେସ୍ ତୁମ ସ୍ତୁତି ଆରାଧନା କରିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ସ୍ତୁତି ଆରାଧନାକୁ ତୁମେ ଶ୍ରବଣ କରିଛ।
ଗ୍ରହଣ କରିଛ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ବିଶେଷ କରି ତୁମ ଦାସ ଦାସୀଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦୟା କର, ଆଉ ତୁମ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆହୁରି ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ହେବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛ, ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଛ, ତାହା ସେମାନେ ଯେପରି ସଫଳ କରିପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ବିଶେଷ କରି ତୁମ ଦାସ ଗରୁଡ଼ା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ ତୁମ ବାକ୍ୟକୁ ପରିବେଷଣ କରିବେ, ବାକ୍ୟରେ ଆତ୍ମାରେ ଅଭିଷେକ କର, ମୁଖ ଦେଇ ସତ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆମେ ଯେତେ ଜଣ ବସିଛୁ ଡିଭାଇସରେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେପରି ତୁମ ଦାସଙ୍କ ମୁଖରୁ ତୁମରି ବାକ୍ୟକୁ ଶ୍ରବଣ କରି ବୁଝିପାରିବୁ, ବାକ୍ୟକୁ ହୃଦୟରେ ରଖିପାରିବ, ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଚାଲିପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଦୟା କର। ବିଶେଷ କରି ଆଜିର ପ୍ରାତଃକାଳ ଉପାସନା ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୁକ୍ତ ଉପାସନା ହେଉ ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଏକ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସୁ ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ତୁମ ଦାସୀ ବାଗଦିଦି ମଧ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରୁଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ବହୁଳ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ତାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ରଖ, ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯୀଶୁ ବାପା, ଆଉ ତୁମ ଦୁଇ ଦାସ ପ୍ରଭୁ, ଆଉ ରେଭରେଣ୍ଡ ଡେଭିଡ ଲିମା ସାର୍, ରେଭରେଣ୍ଡ ହସେ କରାଟ ସାର୍, ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରଭୁ ସେମାନେ ଯିବେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଯାତ୍ରା ପଥ ସଫଳ କୁଶଳ କର, ସୁରକ୍ଷିତ ପ୍ରଭୁ ବମ୍ବେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରଭୁ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ରିଜର୍ଭେସନ କରିବୁ ଯିବା ଆସିବାର, ଆଉ ରିଜର୍ଭେସନ ଟିକଟ ମଧ୍ୟ ଯେପରି କନଫର୍ମ ମିଳିବ ସେଥିପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଆଉ ତୁମ ଦାସ ଦୁଇ ଜଣ ଯାଇ ପ୍ରଭୁ ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ଏକୋମେଣ୍ଡେସନ ଫୁଡିଂ ପାଇଁ ଆଉଟିଂ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ଆସିବେ, ସେଥିରେ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ବିଶେଷ କରି ପଞ୍ଚମ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର ପ୍ରଭୁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛୁ। ବହୁତରୁ ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଯେପରି ଯାଇପାରିବେ, ଓ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଆମେ ସେଠାରେ ସହଭାଗିତା କରିପାରିବୁ। ପ୍ରଭୁ ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆବଶ୍ୟକ ତୁମେ ଯୋଗାଅ। ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଯେତେ ଜଣ ଆଜି ପ୍ରାତଃକାଳ ଉପାସନାରେ ବସିଛୁ, ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ନାମ ଧରି ଧରି ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଛ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ବିଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯେଉଁ 11 ମାସର ଝିଅ ପ୍ରଭୁ ଆୟୁଷରେ ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଝିଅଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ସୁସ୍ଥ କଲ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଅବଶିଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଅସୁସ୍ଥତା ରହିଛି ପିତା, ଡକ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଲିଭର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମିରାକଲ କର ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଝିଅ ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ଖାଇବ ପିଇବ, ଓ ପ୍ରଭୁ ଚାଲିବ, ଓ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେଥିପାଇଁ ଦୟା ଅନୁଗ୍ରହ କର, ତା ଶିରା ପ୍ରଶିରାକୁ ବଳ ଶକ୍ତି ଦିଅ ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ସେ ଝିଅଙ୍କର ସୁସ୍ଥତା, ସେ ଝିଅଙ୍କର ଆରୋଗ୍ୟ, ତାଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସକୁ ମଜବୁତ କରିବ। ଯୀଶୁ ବାପା ତୁମେ ଦୟା କର, ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲ ପ୍ରଭୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଗୁଛି ପିତା, ଆମେନ୍। ଆମେନ୍ ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କରିଛନ୍ତି। ଏତେବେଳେ ଆମେ ଆରାଧନା ମଧ୍ୟ କରିସାରିଛୁ। ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଆରାଧନା ମଧ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଆରାଧନା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପିତାଙ୍କ ଠାରେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ହେବା କଥା। ଆଉ ଏତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସକୁ କରତାଳ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଏ। ସେ ଆସିବେ ଆଉ ଉପଯୁକ୍ତ ବାକ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମାନା ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବିତରଣ କରୁଥିବେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ସେ ଦୁଇ ଦାସ ଦାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ଏକ ପରାମର୍ଶ ନହିଲେ କି ଦୁଇ ଜଣ ଏକତ୍ର ଗମନ କରିବେ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏ ବାକ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପରାମର୍ଶ ନହେଲେ କି ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ଆଜି ଆରାଧନା କରିପାରିଥାନ୍ତେ କି? ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ସେଇପରି ଲେଖାଯାଏ, ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ଆମ୍ଭକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବ ଓ ସର୍ବାନ୍ତକରଣ ସହିତ ଆମ୍ଭକୁ ଖୋଜିଲେ ଆମ୍ଭର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ଆମେନ୍। ଏ ବାକ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଟେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ପାଇଁ ହିଁ ଅଟେ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଏତେବେଳେ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ବାକ୍ୟ ଆପଣ ବିତରଣ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଦିଦି ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମ ପରିବାରକୁ ଆପଣ ଆଜି ସ୍ୱାଗତ କରିଅଛନ୍ତି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମଧ୍ୟରେ। ଆଉ ବିଶେଷ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଏକ ଅନୁଗ୍ରହ, ଏକ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ଜୀବିତ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନାମ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ଏ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ପୁନର୍ବାର ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ତାଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ପୁଣି ପ୍ରବୀଣା ଦିଦିଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ସେ ଆଉ ମତେ ଫୋନ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଫୋନ କଲି, ଆଉ ଆପଣ ପରିବାର ୱାର୍ସିପ କରିବେ, ବାକ୍ୟ ନେବେ। ମୁଁ କହିଲି ଠିକ ଅଛି ଦିଦି, ଆମକୁ ରାତି 12ଟାରେ ଡାକିଲେ, ଘଣ୍ଟାରେ ଡାକିଲେ ବି ଆମେ ପରିବାର ପ୍ରଭୁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଟୁ।
ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଡାକନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ସେ କହିଲେ ହସିଦେଲେ ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ, ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା, ଆପଣମାନଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ଆମ ପରିବାର ପ୍ରତି ଆପଣମାନେ ରଖିଥିବା ହେତୁ ଆମେ ଆଜି ବଢି ପାରୁଛୁ। ଆଉ ହୁଏତ ଆଉ ବିଶେଷ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସହିତ ପୋଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞାକୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ସେ ଯଦି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଖୋଲି ନଥାନ୍ତେ, ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇନଥାନ୍ତେ, ଆମେ ଏଇ ଭିତରକୁ ଆସି ଆମେ ପ୍ରଚାର ବା ଆରାଧନା ବା ସୌଭାଗିତାର ବଢିବାର ଏକ ସୁଯୋଗ ଆମେ ପାଇପାରି ନଥାନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ବହୁତ ଅନୁଗ୍ରହ ଆଉ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସବୁ ସମୟରେ ବ୍ୟବହାର ହେବେ, ଆମର ବିଶ୍ୱାସ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ପୁନର୍ବାର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସହିତ ଯେ ମୋର ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୋର ବାପା ମା ବୟସ୍କ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ସମବୟସ୍କ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଡ ଅଭିଷେକ୍ତ ଦାସ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ ପ୍ରଭୁ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ପ୍ରକାର ଦାସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଦିନ ଦାସ, ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଦାସକୁ ପ୍ରଭୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆଜି ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରେମର ନମସ୍କାର ଆଉ ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ମୁଁ ଜ୍ଞାପନ କରି ଆସନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ସମୟ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହି ରଖିବି, ଦୟା ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଆପଣମାନେ କେହି ମଧ୍ୟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଛାଡନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇନାହୁଁ, ସେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଛାଡିବା ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ତ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଜି ଆମେ ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିବା। ଆଉ ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିବା ସମୟରେ ନିଜକୁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସହିତ ଆମେ ଜାଗ୍ରତର ସହିତ ରଖିବା। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଉ ଗତକାଲି ସକାଳେ ଆଉ ପ୍ରମୋଦ ପରୀକ୍ଷା ଆଜ୍ଞା ମତେ ଦେଖିଲେ। ଆଉ ଅନଲାଇନରେ ଆମ ଖୋସଲା ଆଜ୍ଞା କାଲି ବାକ୍ୟ ଦଉଥିଲେ। ହୁଏତ ଆମେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଥିଲୁ କାଲି ପରିବାର। ଆଉ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ଆଉ ସେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, ଆଉ ଗଡା ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଆମକୁ ବେଶୀ ମନେ ପଡୁଛି। ଆଉ ବେଙ୍ଗାଲୋରରେ ଗୋଟେ ବଡ ଲଗେଜ କିଣିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଆମ ସହିତ ସେ ମୁମ୍ବାଇ ଯିବେ ବୋଲି କରି। ଆଉ ଆମେ ବେଶୀ ହସିଦେଲୁ କାଲି ସେଇଠି, ବଡ ଲଗେଜକୁ ଆମକୁ ମନେ ପଡୁଛି ବୋଲି। ଏ ପ୍ରକାର ସ୍ନେହ ପ୍ରେମରେ ଆମେ ବଢୁଥିବା ଆମର ପ୍ରିୟମାନେ। କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରକାର ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ନାହିଁ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଅନେକ ସେବକ ମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ନାହିଁ, ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ମୋ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକ ସେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ କାହିଁକି ଯିବ? ମୋ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଲୋକ ସେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଲୋକ ସହିତ କାହିଁକି ଯାଇକରି ସେ ଟୁରିଷ୍ଟ ବୁଲିକିରି ଆସିବ? ମୋ ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ଲୋକ ସେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଯାଇ କାହିଁକି ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବ, କାହିଁକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ? ଏଇ ପ୍ରକାର ମନୋଭାବ ଅନେକ ସେବକ, ଅନେକ ସେବିକା, ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଛି। ଆମେ ସେଇ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହଁ। ଆମେ ସବୁ ମେଷ ଗୋଟିଏ ପୋଲର, ଏକ ହିଁ ବିଶ୍ୱାସ, ଏକ ପରିବାର, ଯୀଶୁ ହିଁ ପାଳକ ଆମର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଲର୍ଡ। ଏଇଟା ମୁଁ କାହିଁକି କହିଦେଲି, ହଠାତ୍ ବାହାରି ପଡିଲା ପାଟିରେ। ଏଇଟା ମୋର କହିବାର ଉଚିତ ନଥିଲା, କ୍ଷମା ଚାହେଁ। ତେଣୁ ଆଜି ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିବା, ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଆମେ ଶୁଣିବା। ମୋର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ। ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ କ୍ଷମା ଚାହେଁ, ବାଇଚାନ୍ସ ଆଜି ଟିକେ ମୁଁ ଉଲ୍ଟା ସିଧା ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଇପାରେ। କାହିଁକି ଆମେ ବସି ପାରୁନୁ ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ସିଆଡେ ଶୁଭା ଯାଉନାହିଁ। ଏ ବାପରେ, ମୁଁ ଏଟା ଯେତେବେଳେ କାଲି ଆମେ କଟକରୁ ଫେରୁଥିଲୁ, ଆମର ଘରେ ଫୋନ କରିଥିଲେ, ଏତେ ଆବାଜ ଆସୁଛି। ମୁଁ ଭାବିଲି ହଁ, ଏଇଟା ସେଦିନ କର୍ମିଲ ପର୍ବତରେ ବାଲ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାର 450 ଲୋକ, ଆଉ ସେମାନେ ଯଜ୍ଞ ବେଦୀ ନିର୍ମାଣ କରି ତାଙ୍କର ଦେବତାକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ହଁ, ବେଦୀ ନିର୍ମାଣ କରି ଚାରିଆଡେ ନାଚି ନାଚି ଡାକୁଛନ୍ତି। ଠିକ ତଦ୍ରୁପ ଆଜି ଏଇ ପ୍ରକାର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆମର ଗାଁର ଲୋକ। ଷୋହଳ ପ୍ରହରୀ ପୁଣି ଏ ବାପରେ ରାତି ଆମ ପୁଅ ଯାହା ଟିକେ ଚାଲ ବୁଲିକିରି ଆସିବା ବୋଲି ଆମେ ଗଲୁ। ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କହିଲେ ଆଉ ନ ସରେ। ସେ ପ୍ରକାର ସେ ମାଇକ ଯୋଉଟା ଲଗାଇଛନ୍ତି, ଆମର ଘର ପଛଆଡେ ହାଟପଦା ଅଛି, ସିଆଡର ଲୋକ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେଟା ଆମର ଘରେ ଆକା ଆସୁଛି ସବୁ। ତାକୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ନାହିଁ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେବି ନାହିଁ। ଏତିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣ ମାନେ ସେ ଆବାଜକୁ ଶୁଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ। ତ ଆଜି ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିବା। ଲେଖାଯାଏ ଏବ୍ରୀ ପୁସ୍ତକ 2 ଅଧ୍ୟାୟର 1 ପଦ, ସେ ଜାଗାରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଣୁ, ଅତଏବ ଶୁଣା ଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଅଧିକ ମନୋଯୋଗୀ ହେବା ଉତ୍ତମ। ଆମେ ବାକ୍ୟକୁ ଯେତେ ଶୁଣୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେତେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେତେ ସଭା ସମିତିରେ ଶୁଣୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ସେ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ମନୋଯୋଗୀ ଆମେ ହେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଏ ଦୁର୍ଦିନ ଜଗତରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବସବାସ କରୁଛୁ, ଏ ଦୁର୍ଦିନ ଜଗତରେ, ଅନ୍ଧକାରମୟ ଜଗତରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣା ଜୀବନକୁ ବାକ୍ୟର ସହିତ ଅତିବାହିତ ଆମେ କରୁଛୁ, ସେ ସମୟରେ ସାବଧାନର ସହିତ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣି ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡିବ। ଲେଖାଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ଉପଦେଶ ପୁସ୍ତକ 5 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 1 ପଦ ଏଇ କଥା କୁହେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୃହକୁ ଯିବା ବେଳେ ସାବଧାନରେ ଆପଣା ଚରଣକୁ ରଖ।
ଯତ୍ନର ସହିତ ଆମେ ଆପଣାକୁ ରଖିବା, ଯତ୍ନର ସହିତ ଆମେ ବସିବା। ମୁଁ ଶୋଇ କରି ଶୁଣିଲେ କଣ ହବ ନାହିଁ କି ମୋର ଭିଡିଓ ତ ଅଫ୍ ଅଛି, ମତେ କିଏ ଦେଖୁଛି? କି ମୁଁ ମୋବାଇଲ ଲଗାଇ କରି ଶୋଇ ଦେଇଥିବି ଆଉ ମୋର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଖାଲି ପଡିଯାଉ, ଏହି ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ଆମେ ହେବା ନାହିଁ। ଯତ୍ନର ସହିତ ଯେତେବେଳେ ସେବା ପାଇଁ ଆମେ ଆସୁଛୁ, ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆସୁଛୁ, ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଛୁ, ଭିଡିଓ ଅଫ୍ ଥାଉ, ଆମକୁ କେହି ନ ଦେଖୁ। ଦେଖିବା ଲୋକ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମେ ଯତ୍ନର ସହିତ ବସି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିବା। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣି ଯାଇଥିବା, ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ, ଯତ୍ନର ସହିତ ବସୁ ବସୁ, ଜାଗ୍ରତର ସହିତ ବସୁ ବସୁ, ହିତୋପଦେଶ ପୁସ୍ତକ 4 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 20 ପଦ ଗୋଟେ କଥା କୁହେ, କର୍ଣ୍ଣ ଡେରି ଆମେ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିବା। 2 କର୍ଣ୍ଣ ଡେରି ତାଙ୍କ ମୁଖ ନିଷ୍କୃତ ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଶୁଣିବା। ଏବେ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ବାକ୍ୟକୁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବା? ଆମେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବା ଆଜ୍ଞା? ଏ କାନରେ ଶୁଣି ଏ କାନରେ ଛାଡିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କହୁନାହାନ୍ତି। ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣି ଯାଇ ଭୁଲି ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କହୁନାହାନ୍ତି। ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣି ଆମେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଜୀବନ ଯାପନ କାଟିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର କହୁନାହାନ୍ତି। ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିବା ଆଉ ପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ହୃଦୟଟେ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ବାକ୍ୟକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ହିତୋପଦେଶ ପୁସ୍ତକ 4 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 23 ପଦ କୁହେ, ତୁମ ହୃଦୟକୁ ଅତି ଯତ୍ନର ସହିତ ରଖ, ତହିଁରୁ ଜୀବନ ପ୍ରବାହ ଜନ୍ମଇ। ଏଇ ଜୀବନ ପ୍ରବାହ, ଏଇ ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ବୁଝାଏ। ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଯୋଉ ହୃଦୟ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଯତ୍ନର ସହିତ ରଖିବା, ଆଉ ଯୋଉ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ସେ ବାକ୍ୟକୁ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ସାଇତି କରି ଆମେ ରଖିବା। ଅନେକ କାରଣ ଅଛି, ଅନେକ ବିଷୟ ଅଛି, ଆମେ ସେ ବିଷୟକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଇ ବିଷୟକୁ ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି, ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତର ସହିତ ବସିବା, କର୍ଣ୍ଣକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିବା, ଆଉ ନିଜର ହୃଦୟକୁ ଯତ୍ନର ସହିତ ରଖିବା। ଯୋଉ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିବା ସେ ବାକ୍ୟକୁ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ସାଇତି କରି ଆମେ ରଖିବା। ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ। ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଇଛି, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପଦେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ପ୍ରେମମୟ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା, ମହିମା ତୁମି ପାଅ, ଗୌରବ ତୁମି ପାଅ, ସ୍ତୁତି ତୁମର ହଉ, ବନ୍ଦନା ତୁମର ହଉ। ମୁଁ କିଛି ନୁହେଁ ବାପା, ତୁମେ ମୋ ଜୀବନରେ ସବୁ କିଛି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମୋ ଜୀବନ ତୁମେ ବକ୍ତା ହୁଅ ପ୍ରଭୁ। ମୋ ମୁଖ ଦେଇ ତୁମେ କଥା ହୁଅ ବାପା, ତୁମର କୃଷ୍ଣର ପଛରେ ମତେ ଲୁଚାଅ। ଯେତେ ଜଣ ଆମେ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣି ପ୍ରଭୁ, ସେ ବାକ୍ୟ ଆଜି ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ବାସ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଫଳ ଫଳିବା ପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ବାକ୍ୟ ଦେହ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ସହିତ ତୁମେ କଥା ହୁଅ, ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାକ୍ୟର ଆୟତରେ ରଖ। ଛୋଟ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁ ତୁମ୍ଭ ନାମରେ ମାଗୁଅଛି, ଆମେନ୍। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆସନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ଅଳ୍ପ ସମୟ ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରୁ କିଛି ବିଷୟକୁ ଶିକ୍ଷା କରିବା। ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି, ଯେଉଁମାନେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିବା, ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ, ଏକ ପରିବାର ପ୍ରତି, ସମସ୍ତ ମନ ପ୍ରାଣ ଆତ୍ମା ଦେଇ ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା ପରିବାର ପ୍ରତି, ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମିଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରନ୍ତି, ସେଇ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି, ସେଇ ପ୍ରକାର ପରିବାର ପ୍ରତି, ସେଇ ପ୍ରକାର ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରତି ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି। ଏଇ କଥା ଆମେ ମନେ ରଖିବା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଆଜି ମୁଁ କିଛି ବିଷୟଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଁ ରଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବି। ଗତ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଦୁଃଖ ଘଟି ଯାଇଥିଲା। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଣୁ, ଆମେ ଓଟିରୁ ଯେତେବେଳେ ଫେରୁ ଫେରୁ କିଛି ଦିନ ପରେ ହୁଏତ ଆଉ ପରୀକ୍ଷା ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ପରିବାର ଏକ ବଡ ଦୁଃଖ ଗୋଟେ ଘଟିଗଲା। ଆମେ ହୁଏତ ଆମେ ପରିବାର ଆମେ ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଇପାରିଲୁ ନାହିଁ, ଆଉ ଶାନ୍ତି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ନିମନ୍ତେ, ଆଉ ବହୁତ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଥିବା ହେତୁ, ଆଉ ଆମେ ଆଜି ବାକ୍ୟ ଦେଇ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଉତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁ। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିବ ହିଁ ଆସିବ। ଦୁଃଖ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ଆମେ ବଢିବା। ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି, ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆମେ ଦେଖିବା ଆଜି ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରୁ। ତେଣୁ ଏହି କଥା ମୁଁ କହିବି, 2025 ବର୍ଷରେ ଆମେ କିଛି ବିଷୟରେ ହାରି ଯାଇଛୁ କି? 2025 ବର୍ଷରେ ଆମେ କୁଶଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିନାହୁଁ କି?
2025 वर्ष रे आमे सफल प्राप्त हेई पारि नाहु कि 2025 वर्ष रे आमे पाइबा आशीर्वाद को आमे पाई पारि नाहु कि 2025 वर्ष रे हमर आवश्यकता किछि विषय पूरा हेई पारि नाही कि जदि हेई नाही सतरे मोर प्रिय माने आमे भांगी पड़ीछु सतरे मोर प्रिय माने गोटे दुख आमको गोटे निराशता नैराशतार जीवन से आनी देछि मु कहबाक इच्छा करी प्रभुंकर दासंक जीवन रे निजर आउ सहधर्मिणी को आउ से जेते बेले हराई छंती निश्चित भाव में आज मते तांको जीवन रे टिके दुख अछि अनेक दुख अछि मु कहबाक इच्छा करूछि प्रिय प्रभुंकर लोक माने एई कथा मु कहबी जे एही वर्ष रे 2025 वर्ष रे आमे हारी जाइछु कि कौन सी विषय आमे हराई देइछु कि निराश रे कोन आमे आज पर्यंत हराइला पोरे आमे भांगी पड़ीछु कि 2025 वर्ष आम जीवन पाई आम परिवार पाई सुखमय नथिला कि आनंदमय नथिला कि अशांतिमय वर्ष थिला कि आमको दुख दे जाइछि कि सेई वर्ष तेणु एही सब विषय रे आमे भांगी पड़ीछु कि जदि आमे भांगी पड़ीछु ताहेले आम सहित परमेश्वर आज ए अल्प समय भीतर से कथा हेबा पई चाहती आमे दुई कन्नडरे तांकर रब को सुनिबा जे से मो पई मो सहित कोन कथा हेबे मु प्रतिदिन तो प्रार्थना करछि प्रतिदिन तो वाक्य सुनुछि वाक्य तो देउछंती कथा होछंती आज आ को विषय ने मो सहित परमेश्वर कथा हेबे संक्षिप्त समय रे मु वाक्य को रखिबा को इच्छा करूछि प्रिय प्रभुंकर दास दासी माने प्रिय मंडली आज जदि आमे हारी जाइछु आमे भांगी पड़िबा नै मु कहबा को इच्छा करिबी सदा प्रभुंकर दृष्टि आंभ उपरे आमे समस्ते कहबा सदा प्रभुंकर दृष्टि मो उपरे सदा प्रभुंकर दृष्टि मो परिवार उपरे सदा प्रभुंकर दृष्टि मो पोज उपरे सदा प्रभुंकर दृष्टि मो मिनिस्ट्री उपरे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया सदा प्रभुंकर दृष्टि मोर व्यवसाय उपरे हालेलुया सदा प्रभुंकर दृष्टि मोर प्लेटफॉर्म उपरे हालेलुया प्रभुंकर महिमा प्रभु काहे के कथा जे पई चाहंती मोर प्रिय माने मु जाने ना मु काली दिन जाको मो वाक्य प्रस्तुत होई नाही मु कोन कहिबी वाक्य मो स्त्री मना कले राति रे तुम काहे की प्रवीणा दीदी आ लिंक छाड़िले काहे की आपण ये कर दियंतु कहि दियंतु जे गां रे ए प्रकार गोटे धंदा चाली छी तुम वाक्य कहि पारिबो नै अरे से सब चालू प्रभुंकर दृष्टि हमर प्रति अछि प्रभुंकर अनुग्रह रे आमे वाक्य कहिबा आराधना करिबा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रभुंकर महिमा प्रभुंकर गौरव दया करी पढ़िबे द्वितीय विवरण 11 अध्याय तार प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 11-12 पद पढ़ंतु तापर आमे आगो को बढ़िबा प्रेज द लॉर्ड विषय सदा प्रभु तुंभ परमेश्वर मनोजोग करती वर्षर आरंभରୁ ବର୍ଷର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ତହିଁ ଉପରେ ସର୍ବଦା ଥାଏ। आमेन प्रेज द लॉर्ड गोटे ताली बजाय प्रभु को आमे धन्यवाद प्रत्येक गोटे ताली बजाय प्रभु को धन्यवाद करिया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया वीडियो अपतिबा भाई भौणी बापा मामन को समस्त ताली बजांतु गोटे प्रभु को धन्यवाद दियंतु हालेलुया प्रभु गौरव पांतु प्रिय मंडली अति सुंदर कथा ई जगह रे लिखा जाए जे ସେହି ଦେଶ ବିଷୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମର ପରମେଶ୍ୱର ମନୋଯୋଗ କରନ୍ତି ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭରୁ ବର୍ଷର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ତହିଁ ଉପରେ ସର୍ବଦା ଥାଏ ହାଲେଲୁୟା ତେଣୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲି ଏହି ବିଷୟଟିକୁ ଆଜି ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାଉ ବର୍ଷର ଶେଷ ରାତ୍ରରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବା ମଣ୍ଡଳୀ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଥାଉ ଆଜ୍ଞା ମୋ ଜୀବନରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଘଟିଲା ମୋ ପରିବାରରେ ଅଶାନ୍ତି ଛାଡ଼ିଲା ନାହିଁ ମୋ ପରିବାରରେ ଦୁଃଖ ଛାଡ଼ିଲା ନାହିଁ ମୋ ପରିବାରରେ ରୋଗ ଛାଡ଼ିଲା ନାହିଁ ମୋ ପରିବାରରେ ସମସ୍ୟା ଛାଡ଼ିଲା ନାହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ 2026 ବର୍ଷରେ ଆମେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରେମ ଆନନ୍ଦରେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବାକ୍ୟରେ ବଢିବୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଏହି ସାକ୍ଷ୍ୟକୁ ଆମେ ଦେଇଥାଉ କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କୁହେ
कि जे वर्षर आरंभरू वर्षर शेष पर्यंत सदा प्रभुंकर दृष्टि तांकर सद्भक्त मनोनीत साधु संत तांकर विश्वास जीवन काटुथिबा तांकर वाक्य को पालन करथुवा परिवार प्रति तांको मंडली प्रति तांको अंचल प्रति सदा प्रभुंकर दृष्टि वर्षर आरंभरू शेष पर्यंत थाई मर्त्य माने। चलंतु आमे वाक्य को जीवा। आज आमे कोन भांगी पड़ीछु, आज दुखरे कोन आमे जीवन काटुछु। 2025 वर्ष अनेक कार्य सक्सेस हेबार तिला हेई पारि ना हूं। 2025 वर्ष अनेक प्रकार परिवार अनेक परिवार अशांतिर सहित अपना जीवन को काटी आमे कोन आज मध्य शांति रे रही पारु ना हूं। आमे भांगी पड़िबा नाही मर्त्य माने दुखरे भांगी पड़िबा नाही। आज कहबा को इच्छा करिबी आमे जेतेबेले दुखरे भांगी पड़ू प्रार्थना आसीबा को इच्छा करू ना हूं। आमे जेतेबेले भांगी पड़ू दुखरे वाक्य को सुनिबा पाई मध्य इच्छा करिबा नाही। आमे जेतेबेले दुखरे भांगी पड़ू अनेक समय आमे गिरजा उपासना को आमे छाड़ी दू मर्त्य माने। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभुंकर महिमा प्रभुंकर गौरव। आज आमे से व्यक्ति को विषय रे पदे चिंता करिबा जे कि सीधा जीवन काटुथिले, जे कि सरल जीवन काटुथिले, जे कि कुक्रिया को त्याग करी सदा प्रभु परमेश्वर को भय करी बंचुथिले, जहांकर दृष्टि की तांकर जीवन शेष पर्यंत थिला से व्यक्ति होछंती आईब। आमे प्रत्येक जानू आईबंको जीवन चरित्र विषय आमे हजार थर सुनिचु, हजार थर प्रचार करिछु, किंतु तांकटारो एई विषय को आमे शिक्षा करिबा जेतेबेले आपनार सर्वहरा से हेई जाउछंती। निजर धन संपत्ति, निजर घर द्वार, निजर स्त्री, निजर पुଅ झिଅ, निजर बंधु परिजन, निजर घर द्वार इत्यादि अनेक विषय को जेतेबेले सर्वहरा हेई जाउछंती, आम भलिया लोक हेले आमको ये प्रभु आउ दरकार नाही, आमको ये बाकी आउ दरकार नाही, आमको आर ये मंडली दरकार नाही। आमको कौन दरकार था आज्ञा, कौन दरकार था? आमे चाहि थांतु आज मध्य लोक चाहती ताहा आमको दरकार था आज्ञा। मु भाबुछि मु निजे एटा गोटे ये करी को नाही। प्रभु एबे मते जणाउछन्ती किछि किछि विषय तो मु कहबा किथा को आज आमे चाहि थांतु मसाणी को चाहि थांतु लोक एटा मने रखंतु मसाणी को चाहि थांतु बोली काहे कि मु कहली ए सब जिंस को आमे हाथ छडा कला परे हुए तो गोटे लोक से बंचीबा को इच्छा करिवो नाही। मु कोन खाई करेले मरि जीवी, मोर स्त्री तो गला गला, मोर पुଅ झिଅ तो मरी गले, मोर धन संपत्ति सब पळेला, घर द्वार सब भांगला, घा गोरु रे पूर्ण हो गला मो शरीर, मु बंची मध्य किछि लाभ नाही। आज अनेक समय आमर समाज रो कथा मु कहिबी आउ गोटे जुवा झियो किंबा गोटे जुवा पुଅ कि गोटे स्वामी जेतेबेले प्रभु को कोल को चली जाए आमे कांदी थाउ कोन बोल करी मु मध्य मरि जीवी, मु मध्य बंची करे आउ किछि लाभ नाही। एई प्रकार परिस्थिति आउ आईबंको जीवन रे हेई पारि थांता, किंतु आज्ञा से तो अन्य जनकर हस्त रे धरा पड़ी जाइछन्ते। आज्ञा से होछन्ते सदा प्रभुंकर दृष्टि तांको ऊपर अछि। आउ गोटे कथा आमे स्थान देखुचे सदा प्रभु से भय करी एक बंचिवा व्यक्ति अछंती, एक सिद्धतार जीवन काटिबा एक प्रकार व्यक्ति से अछंती, एक सरल जीवन काटिबा एक व्यक्ति से अछंती। आउ सबुठारु बड़ कथा आज्ञा जगत रे जेतेबेले से बसवास करुथिले कुक्रिया त्यागी एक व्यक्ति से थिले। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। किंतु एई कथा मने रखिबा सदा प्रभुंकर दृष्टि आईबंकर जीवन प्रति, आईबंकर परिवार प्रति, आईबंकर भविष्य प्रति अछि। प्रेज द लॉर्ड। शैतान को कहा गला आईबंकु जहा परीक्षा तू नहीं पारो नहीं पारे किंतु आईबंकु तू स्पर्श करि पारिबु नाही। एहार कारण सदा प्रभुंकर दृष्टि आईबंक प्रति अछि, सेति पाई सदा प्रभु परमेश्वर शैतान को अनुमति देउनांती आईबंकु तू स्पर्श करि पारिबु नाही। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एई पद पर्व को बा एई आईबंक विषय को नेबार उद्देश्य आईब तांको जीवन रे सब विषय को हारि गले, सब विषय को हारी जीवा सत्य मध्य आईब केमती अछंती आज्ञा दया करी पढ़िबे। आईब पुस्तक तार 40 अध्याय
6 ପଦ ଆଉ 7 ପଦର ପ୍ରଥମ ଅଂଶ। Praise the Lord. Thank you, Lord Jesus. Praise the Lord. Thank you. ମତ୍ସ୍ୟଧାରୀ ଦଳ କି ତାହାଙ୍କୁ ବାଣିଜ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ କରିବେ, ନାଇଁ ମା, ସେମାନେ ସେଟା ଭୁଲ ଅଛି। ଆଇବ ପୁସ୍ତକ 40 ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାୟୁ ମଧ୍ୟରୁ ଆଇବଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ବୀର ପରି ଆପଣା କଟି ବାନ୍ଧ, ଆମ୍ଭେ ସେତିକି ଥାଉ ମା, ତୁମ୍ଭକୁ ସେତିକି ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଉ, କରିବା। ସେତିକି ଥାଉ। Praise the Lord. Thank you, Lord. Thank you ମା, ଧନ୍ୟବାଦ। ଅତି ସୁନ୍ଦର କଥା ଲେଖାଯାଏ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆଇବ ଯେତେବେଳେ ସର୍ବସ୍ୱ ହରା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆଇବ ହୁଏତ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିବା ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଆସି ଯାଇଥାଇପାରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣି ବାୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଇବଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଇବଙ୍କୁ ସେ କଥା ହଉଛନ୍ତି କଣ ବୋଲିକରି କଥା ହେଲେ ଆଜ୍ଞା? ତୁମ୍ଭେ ବୀର ପରି ଆପଣା କଟି ବାନ୍ଧ। ମୁଁ ଏ ବାକ୍ୟକୁ ରଖିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ 2025 ବର୍ଷରେ ଅନେକ ଲୋକ ଅନେକ ବିଷୟକୁ ପାଇବାର ଥିଲା, ଆମେ ପାଇପାରିନୁ। ଅନେକ ବିଷୟ ସଫଳ ହେବାର ଥିଲା, ଆମେ ସଫଳ ହେଇପାରିନୁ। ଅନେକ ବିଷୟକୁ ହରାଇ ଦେଇଛୁ, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ହରାଇ ଦେଇଛୁ। କିଏ ତ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହରାଇଛୁ, କିଏ ତ ନିଜର ପୁଅ ଝିଅଙ୍କୁ ହରାଇଛୁ, କିଏ ତ ସେବା ମଧ୍ୟକୁ ସେବା ମିନିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଛାଡି ଦେଇଛୁ, ହରାଇ ଦେଇଛୁ। କିଏ ତ ଅନେକ ଦୁଃଖରେ ପଡି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ହରାଇ ଦେଇଛୁ, ବାକ୍ୟକୁ ହରାଇ ଦେଇଛୁ, ଆରାଧନାକୁ ହରାଇ ଦେଇଛୁ। ଆରାଧନା ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁନାହିଁ, ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଆସି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ମୁଁ କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି, ଆମେ ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବା କି ଯେ ଆମେ ଏକ ସିଦ୍ଧ ଜୀବନ କାଟିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ଏକ ସରଳ ଜୀବନ କାଟିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ଏକ କୁକ୍ରିୟା ତ୍ୟାଗୀକାରୀ ଜୀବନ କାଟିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ଏକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା ବ୍ୟକ୍ତି। କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆମ୍ଭ ଉପରେ ଅଛି। ଆଜି ସଦାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଛୁ, ଯେଉଁମାନେ ନିରାଶରେ ଆପଣା ଜୀବନକୁ ଅତିବାହିତ କରୁଛୁ, ଯେଉଁମାନେ ଦୁଃଖରେ ଆପଣା ଜୀବନକୁ ଅତିବାହିତ କରୁଛୁ, ଆଜି ପରମେଶ୍ୱର ଆଇବଙ୍କୁ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ କଥା ହେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ମତେ ଏହି କଥା ସେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦାସ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମ ସହିତ ସେ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ତୁମେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ ନାହିଁ, ବୀର ପରି ଆପଣା କଟି ବାନ୍ଧ। ତାର ଅର୍ଥ ହାରି ଯାଇଥିବା ଆମର ପାଖକୁ ହାରି ଯାଇଥିବା ଜିନିଷ, ଆମ ଠାରୁ ଚାଲି ଯାଇଥିବା ଲୋକ ଆମକୁ ପାଖକୁ ଆଉ ଫେରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ତୁମେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ ନାହିଁ, ଆଉ ତୁମେ କଣ କର, ସାହସିକ ହୋଇ ଠିଆ ହୁଅ, ଏକ ବଳର ସହିତ ଠିଆ ହୁଅ, ଏକ ଭରସା ନେଇ ତୁମେ ଠିଆ ହୁଅ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଆଇବ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ବାବୁ ଆଇବ, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଲେ କିଛି ହବ ନାହିଁ। ବୀର ପରି କଟି ବାନ୍ଧ, ଅଣ୍ଟାରେ କଟି ବାନ୍ଧ, ବଳବାନର ସହିତ, ସାହସିକର ସହିତ, ଭରସାର ସହିତ ତୁମେ ଠିଆ ହୁଅ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏଇ କଥା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିବି, ଆମକୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଚିନ୍ତା ଆସେ, ଆରେ ମୋର ଆଶୀର୍ବାଦ ସିନା ଯୋଉଟା ହାତ ଛଡାଇ ଯାଇଛି, ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବି। ମୁଁ ଯୋଉଟା ପାଇବାର ଥିଲା ପାଇପାରିଲି ନାହିଁ, ଆଉ ସେଇଟା ମୁଁ ପାଇପାରିବି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଜୀବନ କାଟିବି। ଯଦି ଆଜି ମୋର ଗୋଟେ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ, ମୋର ଗୋଟେ ପୁଅ କିମ୍ବା ଝିଅ, ମୋର ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ, ମୋର ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ, ମୋର ଗୋଟେ ବାପା, ମୋର ଗୋଟେ ମା ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୋଳକୁ ଯାଇଛି, ତାକୁ ମୁଁ କେମିତି ରିଟର୍ନ ପାଇପାରିବି? ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପାଇହେବ ଆଜ୍ଞା, ବାକ୍ୟ କୁହେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପାଇହେବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତାକୁ ମୁଁ ଶେଷରେ ଏଇ ବିଷୟଟାକୁ ମୁଁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବି। ତେଣୁ ଆମେ କଣ କରିବା? ଆମେ ଏକ ସାହସିକ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇ, ଏକ ସାହସିକ ପରିବାର ହେଇ, ଏକ ସାହସିକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ହେଇ ଆମେ ଠିଆ ହେବା। ଆରେ ସମସ୍ୟା ତୁ ମତେ କିଛି କରିପାରିବୁ ନାହିଁ, ରେ ରୋଗ ମତେ ତୁ କିଛି କରିପାରିବୁ ନାହିଁ, ରେ ଅଶାନ୍ତିର ଆତ୍ମା ମୋ ପରିବାରକୁ ତୁ କିଛି କରିପାରିବୁ ନାହିଁ, ଏ ମୃତ୍ୟୁର ଆତ୍ମା ତୁ ମତେ କିଛି ପରମେଶ୍ୱରଠୁ ଅଲଗା କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଠିଆ ହଉଛି, ମୋ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନାମରେ ମୁଁ ଠିଆ ହଉଛି। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ କଣ ନେଇକରି ଏ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେବା? ଆମେ କଣ ନେଇକି ଆମେ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଠିଆ ହେବା? ଆମେ କଣ ନେଇକି ଆଧିପତ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ଠିଆ ହେବା? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆଜି ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଆମ ସହିତ କଥା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ 31 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 6 ଆଉ 8 ପଦ ଆମେ ଟିକେ ପଢିବା। 6 ପଦ କେବଳ 8 ପଦ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ 31 ଅଧ୍ୟାୟ
Praise the Lord. Hallelujah. 6 ପଦ 8 ପଦ ବଳବାନ ଓ ସାହସିକ ହୁଅ, ଭୟ କର ନାହିଁ, କିଏ ବା ସେମାନଙ୍କ ସକାଶୁ ତ୍ରାସଯୁକ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଆପେ ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗେ ଗମନ କରୁଅଛନ୍ତି। ସେ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତି ନିରସ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ, କିଏ ବା ସେ ତୁମ୍ଭକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବେ ନାହିଁ। ଆମେନ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ 8 ପଦ ପଢନ୍ତୁ ଦିଦି। ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁ ସେ ଆପେ ତୁମ୍ଭର ଅଗ୍ରଗାମୀ ହୋଇ ଗମନ କରିଅଛନ୍ତି। ସେ ତୁମ୍ଭର ସଙ୍ଗୀ ହେବେ, ସେ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତି ନିରସ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ, କିଏ ବା ତୁମ୍ଭକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବେ ନାହିଁ। ଭୟ କର ନାହିଁ କି ତ୍ରାସ ହୁଅ ନାହିଁ। ଆମେନ୍। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଅତି ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ପ୍ରେମାନେ ଆମେ ରିସିଭ୍ କରିବା এই ବାକ୍ୟକୁ ଆପଣା ଆପଣା ଜୀବନରେ ଆପଣା ଆପଣା ପରିବାରରେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ପଢୁଥିଲୁ କି ଯେ ସ୍ଥାନରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଲେଖା ଯାଇଛି, ବଳବାନ ଓ ସାହସିକ ହୁଅ, ଭୟ କର ନାହିଁ, କାରଣ ଆମେ ତୁମ୍ଭର ପରମେଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭ ସହିତ ଅଛୁ, ତୁମ ଆଗ ଆଗେ ଆମେ ଗମନ କରିବା। ଆଉ ଏଠାରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁ ସେ ଆପେ ତୁମ୍ଭର ଅଗ୍ରଗାମୀ ହୋଇ ଗମନ କରୁଅଛନ୍ତି। ସେ ତୁମ୍ଭର ସଙ୍ଗୀ ହେବେ, ସେ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତି ନିରସ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ, କିଏ ବା ତୁମ୍ଭକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବେ ନାହିଁ। କେବେ ଆଜ୍ଞା? ଏଇ 2026 ବର୍ଷରେ, ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭରୁ ବର୍ଷର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତି ନିରସ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ଭୟ କରିବା ନାହିଁ କି ଆମେ ନିରାଶ କି ହତାଶ ଆମେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିବା ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ବାକ୍ୟ ଏହା ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ କଥାକୁ ଆମେ ମନେ ରଖିବା, ଏକ ସିଦ୍ଧ ଜୀବନ କାଟିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହେବା, ଏକ ସରଳ ଜୀବନ କାଟିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହେବା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରି ବଞ୍ଚିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହେବା, ଆଉ କୁକ୍ରିୟା ତ୍ୟାଗ କରି ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପାଳନ କରି ଚାଲିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଆମେ ହେବା। ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ବର୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭରୁ ବର୍ଷର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଜୀବନର ଆରମ୍ଭରୁ ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆମ ଉପରେ ରହିବ। ନିହାତି 100ରୁ 100 ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆମ ଉପରେ ଅଛି ଆଉ ରହିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଏହି କଥା ଆମକୁ କୁହେ, ଆମ ଜୀବନ ଯଦି ଦୁଃଖ ଆସିଗଲା ଆମେ ଭୟ କରିବା ନାହିଁ। କଣ କରିବା? ଆମେ କେମିତି ଠିଆ ହେବା? ବଳବାନ ଆଉ ସାହସୀ କହିକରି ଦୁଃଖକୁ, ସମସ୍ୟାକୁ, ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆମେ ଭୟ କରିବା ନାହିଁ, ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରି ବଞ୍ଚିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହେବା। ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ, ମୃତ୍ୟୁ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ, ରୋଗ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରି ଆମେ ବଞ୍ଚିବା। କେତେବେଳେ ଆମେ ଏକ ସାହସିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ଆମେ ଠିଆ ହେଇପାରିବା? ଲେଖାଯାଏ ଜିହୋଶିୟ 1 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 8 ପଦକୁ ପଢନ୍ତୁ, ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଲେଖାଯାଏ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଏହି ପ୍ରକାରେ, ଏହି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ପଢନ୍ତୁ ଦିଦି। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁସ୍ତକ ତୁମ୍ଭ ମୁଖରୁ ବିଚଳିତ ନ ହେଉ, ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭେ ତହିଁର ଲେଖା ଅନୁସାରେ ମାନିବାକୁ ଓ କରିବାକୁ ଦିବାରାତ୍ର ତା ଧ୍ୟାନ କର। ତାହା କଲେ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ପଥ ସଫଳ କରିବ ଓ ତୁମ୍ଭେ କୁଶଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଲେଖାଯାଇଛି ମୋ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁସ୍ତକକୁ ଆମେ ପାଳନ କରିବା, ଦିନ ରାତ୍ରି ଆମେ ପଠନ କରିବା, ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆପଣା ଜୀବନକୁ ଅତିବାହିତ କରିବା, ଶେଷ ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି କଣ ବୋଲି କରି, ଯେ ଦିବାରାତ୍ର ତା ଧ୍ୟାନ କର, ତାହା କଲେ ତୁମେ ଆପଣା ପଥ ସଫଳ କରିବ। ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଥିଲି, କୌଣସି ବିଷୟରେ ଆମେ ବିଫଳ ହେଇଯାଇଛୁ କି 2025 ବର୍ଷରେ? ଯୋଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା କଥା ପାଇପାରିନୁ, ଯୋଉ ଅଭିଷେକ ପାଇବା କଥା ଆମେ ପାଇପାରିନୁ, ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ବଢି ବୋଲି ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲୁ ବଢି ପାରିଲୁ ନାହିଁ, ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବଢିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲୁ ବଢି ପାରିଲୁ ନାହିଁ, ବାକ୍ୟରେ ବଢିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲୁ ବାକ୍ୟରେ ବଢି ପାରିଲୁ ନାହିଁ। ଅନେକ ଆମର ପୁଅ ଝିଅ ବାଧ୍ୟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆମ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଅଶାନ୍ତି ଚାଲି ଯାଇଛି, ଅଶାନ୍ତି ହେଇଯାଇଛି, ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଇଛି। ଏଇ ପ୍ରକାର ଆମେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଛୁ କି? ଯଦି ଭାଙ୍ଗି ପଡିଛୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କୁହେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁସ୍ତକ ଆମ ମୁଖରୁ ବିଚଳିତ ନ ହଉ। ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ, ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡିବ, ବାକ୍ୟକୁ ଦିବାରାତ୍ର ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଧ୍ୟାନ ଯଦି କରିବା, କଣ ହବ? ଏଇ 2026 ବର୍ଷ ମୋ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଲେଖାଯାଏ ଏହା ସବୁକୁ ପାଳନ କରି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ଯଦି ଯେତେବେଳେ ଆମେ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣା ପଥ ସଫଳ କରିବେ ଓ
आपणा कुशल प्राप्त आमे आगु वर्णना आमे करिबा नाही हमको समय अते अनुमति दउ नाही मु उत्साहित करी आपण मान कोई पद पर्व को मु पढ़िबा पई इच्छा कोली सेही प्रकार से द्वितीय वर्ण 11 13 को आमे पढ़ी सारिलु मोर प्रिय माने अति सुंदर कथा कोन आमे आउ थरे सेही जगह को जिबा आमे पढ़िछु से विषय को आ सी जगह आमे कोन बोल देखुछु जे एही देश रे आउ तुमे माने आपण आपणार समस्त अंतकरण समस्त प्राण सहित सदा प्रभु तुम्भ मानकर परमेश्वर को प्रेम करने को ताहांकु सेवा करने को आज आम्बे जो आज्ञा देइछु ताहा जेबे यत्न पूर्वक सुनिब ए 2026 वर्ष रे ए सब को जत्न पूर्वक सुनी आमे आपणार सर्वांतकरण सहित तांकर अन्वेषण करिबा तांकर वाक्य अनुसार बंचिबा व्यक्ति हेबा एक सीध जीवन सरल जीवन कुक्रिया त्यागी जीवन परमेश्वर को भय करिबा जीवन काटिबा जत्न पूर्वक तांकर वाक्य को सुनिबा से 14 पद को पुनर्बार पढ़िबा तेबे आम्भे उपयुक्त समय तुम देश रे वृष्टि और अर्थात आद्य वृष्टि और शेष वृष्टि प्रदान करिबा तैरे तुम्बे आपना शस्य और आपनार द्राक्षारस आपनार तैल संग्रह करिबा एठारे ए 14 पद रे एई कथा को आमे देखिबा जे एक उपयुक्त समय रे प्रभु ए 2026 वर्ष रे आपणकर हाथ छड़ा हो जाइथिबा जिनिस आपण जो निराशर जीवन काटुथिबा दुख रे जीवन काटुथिबा पाप रे जीवन काटुथिबा एक व्यक्ति को से कहिबा पई चाहंती तांको पृथक करी उपयुक्त समय रे आपणकर आवश्यकता को 2026 वर्ष रे प्रभु पूरा करिबा पई चाहंती प्रेज द लॉर्ड हालेलुया एक उपयुक्त समय रे आइबन को तार दुई गुण सर्वस्व सब फेराई देले प्रभु एक उपयुक्त समय रे तांको स्त्री तांको ठारू चली जाइतला परित्याग कर तांको पुनर्बार रिटर्न प्योर करी प्रभु आणुछंती एक उपयुक्त समय रे तांको 10टी पुଅ ଝିଅଙ୍କୁ प्रभु पुनर्बार तांको कलरे दउछंती हालेलुया आज से परमेश्वर दृष्टि आपण उपरे मो उपरे मंडल उपरे आपणकर पुଅ ଝିଅ उपरे आपणकर सेवा क्षेत्र आपणकर मिनिस्ट्री उपरे आज आपण गोटे मंडली को हाथ छड़ा कर दैछंती कि ए 2026 वर्ष रे आज गोटे हजात्मा को आपण माने जिणी पारि नाहंती कि ए 2026 वर्ष रे आज आपणकर पुଅ ଝିଅ बाटर चली जाइछंती कि ए 2026 वर्ष रे प्रभु उपयुक्त समय रे पुनर्बार आपणकर हस्त रे देवा पई जाउछंती हालेलुया समस्त कहबा हालेलुया प्रिय प्रभुंकर लोक माने आमे जदि आईबंक परी एक साहसिकतार सहित एक बलवान सहित आमे ठिया हेबा आम सहित आमर आगे आगे सदा प्रभु तांकर दृष्टि को रखिबे आमर आगे आगे सदा प्रभु गमन करिवे आमर चतुर्पार्श्व रे सदा प्रभुंकर अयित दूतन को से बेष्टन करी रखिबे प्रेज द लॉर्ड प्रिय प्रभुंकर लोक माने आज परमेश्वर वाक्य को से कथा आमे पढ़िलु से 11:12 रे से देश विषय रे सदा प्रभु तुम परमेश्वर मनोयोग करी वर्षर आरंभ रु शेष पर्यंत सदा प्रभु तुम परमेश्वर दृष्टि तुम उपरे रहिबो सब विषय रे कुशल प्राप्त हेबो सब विषय रे सफल प्राप्त हेबो किंतु गोटे कथा आज्ञा तांकर व्यवस्था तांकर वाक्य आम मुखरु विचलित न हो तांकर वाक्य आम परिवार रु विचलित न हो तांकर वाक्य आम हृदय मध्यरु विचलित न हो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रभुंकर महिमा प्रभुंकर गौरव जदि दानिएल कथा हमें चिंता करिबा आज्ञा दानिएल मध्य तांको जीवन अनेक समस्या आसिला हमें जानू हेले मध्य से कोन करूछंती से निरंतर परमेश्वर मुख को अन्वेषण करूछंती से निरंतर परमेश्वर वाक्य अनुसार बंचिबा पई चाहउछंती से निरंतर परमेश्वर सहित लागि रहबा पई चाहउछंती तांको बारंबार धमक दिया जाउछि तुमको सिंह गर्त रे पकाई दिया जिवो तांको बारंबार धमक दिया जाउछि तुमको मारी दिया जिवो आज्ञा आइबो केबे मध्य से 120 जन क्षिति पालंकर मुखर कथारे झुकी पड़ी नाहंती भांगी पड़ी नाहंती से माने जेते तांको ताड़ना कले जेते तांको परिहास कले जेते तांको धमक देले आइबो वीर पुरुष परी कोटे बांधे ठिया होची तार अर्थ से कंटिन्यू प्रार्थना 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 रे अपना जीवन को काटिबा को आरंभ करूची दिन आसिला सिंह मानकर मुख को मध्य आज्ञा परमेश्वर बंद कले
Praise the Lord. आज से परमेश्वर कहउछंती तुमे भांगी पड़ो नाही, निराश रे भांगी पड़ो नाही, दुख रे भांगी पड़ो नाही, वीर परि तुमे ठिया वाक्य दे से कहउछंती। हे प्रिय प्रभुंकर लोक माने आज जो विषय रे हमें हारी जाइछु, जो आशीर्वाद हमें पाई पारि नाउ, जो अभिषेक हमें पाई पारि नाउ, जहा हेबो ना बोले हमें भाबुछु ना, ताकू हमें छाड़ी देबा, मनरु काढी देबा। आमर दृष्टि परमेश्वरଙ୍କ दृष्टि आम ऊपर अछि, आम दृष्टि आमरी कर्ण, आमरी मन, आमरी हृदय परमेश्वरଙ୍କର वाक्य प्रति रहिबा दरकार। ए 2026 वर्ष रे कुशल प्राप्त आपण माने पूरा निहाती भाबरे परमेश्वरଙ୍କର वाक्य को कुशल प्राप्त आपण माने हेबाकू जाउछंती, कुशल प्राप्त आपण माने हेबाकू जाउछंती। मर्त्य माने ए वाक्य को ग्रहण करिबा, वाक्य अनुसार अपना जीवन को काटिबा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु महिमा, प्रभु गौरव पांतु। आ गोटे मु कथा मु कहबाकू इच्छा करिबी, ए 2026 वर्ष रे मर्त्य माने सदा प्रभु ठारे केवल भरोसा कर रखी बंचिबा व्यक्ति हेबा, केवल सदा प्रभु ठारे भरोसा कर। आज आमर लोक अनेक समय दुख रे भांगी पड़ले आज्ञा, अनेक लोकक ऊपर भरोसा रखुछु, अनेक व्यक्तिଙ୍କ ऊपर भरोसा रखुछु। आ कौन सी व्यक्ति ऊपर हमें भरोसा रखिले हमें भरोसा प्राप्त हेई परिबा नै। जो समय पर्यंत हम सदा प्रभु ठारे भरोसा रखिनु, से पर्यंत आमर आवश्यकता सब पूरा ही परिबो नै। आइबो ए सब जिंस को हराइला परे मध्य सेठी प्रश्न आसुछि, आइबंकर आंसर आसुछि। हाँ, হয়তো শয়তান অনেক প্রশ্ন করি থাই পারে, তার স্ত্রী অনেক প্রশ্ন করি থাই, তার আত্মীয় স্বজন অনেক প্রশ্ন করি থাই পারନ୍ତି, কিন্তু আইব কହୁଛି সদা প্রভু ଦେଇଥିଲେ, সদা প্রভু নেই গলে, সদা প্রভুଙ୍କର নাম ধন্যবাଦ ହେଉ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତାର ଅର୍ଥ ଆଇବଙ୍କର ଭରସା ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି। ଆଇବ ଜାଣିଛି ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ରୋଗରୁ ସୁସ୍ଥତା ପାଇବି, ଆଇବ ଜାଣିଛି ମୋର ହରାଇଥିବା ଜିନିଷ ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ ପାଇବି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ए सब आइबंक जीवन रे परमेश्वर देखिले, घूर्णिबाई माध्यम रे आइबंक सम्मुख रे उपस्थित आइब कहते, हे आइब वीर परि तुमे ठिया हो, साहसिक हो, शक्तियुक्त हो। प्रेज द लॉर्ड। आमे काई रे साहसिक हो आज्ञा, काई रे शक्तियुक्त, काई रे बलवान आमे ठिया हेबा, आगु को आमे देखिबा। तेणु प्रिय प्रभुंकर लोक माने फिलिपियो 4 रो 4 पद 6 पद कहूछि, दुख रे भांगी पड़िथिबा लोक माननकु, समस्या घेर रे रहिथिबा लोक माननकु पुनश्च कहूछि आनंद कर, सर्वदा आनंद कर। कार पाखरे आनंद करबा आज्ञा? परमेश्वरଙ୍କ ठारे आनंद करबा। आइबो सब हाथ छड़ा हेला परे मध्य से परमेश्वरଙ୍କ सहित घनिष्ठ सहभागितारु पृथक हेउ नाही, परमेश्वरଙ୍କ ठारु दूर को से चली जाउ नाही, से आनंद करूछि परमेश्वरଙ୍କ ठारे। प्रभु देले प्रभु नेले। जदि आइब परमेश्वरଙ୍କ ठारे आनंद करि न थांता, परमेश्वरଙ୍କ दृष्टि आइबଙ୍କ जीवन प्रति न थांता, एक सिद्ध सरल कुक्रिया त्यागी जीवन काटी परमेश्वरଙ୍କୁ भय करी बंचिबा शिखी न थांता, तो आइबଙ୍କର प्राण को मध्य शैतान नहीं जाई थांता। मृत्यु ता जीवन रे मध्य से परिस्थिति रे राजत्व करि पारि थांता। किंतु आमे दुख रे हो, सुख रे हो, रोग रे हो, संकट रे हो, समस्या रे हो, आमे परमेश्वरଙ୍କ ठारे आनंद करी बंचिबा एक व्यक्ति 2026 वर्ष रे आमे हेबा। कौन से विषय रे चिंता करबा ना, हमर चिंतार भार को परमेश्वरଙ୍କୁ देई देबा। दुख रे तो दुख रे चिंता परमेश्वरଙ୍କୁ देबा, समस्या रे समस्या रे चिंता को परमेश्वरଙ୍କୁ जणाइबा। तांगे कहले, हे परिश्रांत भारग्रस्त लोक समस्त मो निकट को आस, मु तुम मानकु विश्राम देबी। समस्त चिंतार भार मो ऊपर पकाओ, मु ताहा संभाळिबी। प्रेज द लॉर्ड। ए 2026 वर्ष रे ए उत्साह जनित वाक्य आज मो जीवन पाए, मो परिवार आपनक पाए, आपनक परिवार पाए हो। मर्त्य माने आमे दुख रे भांगी पड़िबा व्यक्ति हेबा नाही। दुख रे हो, सुख रे हो, परमेश्वरଙ୍କ ठारे आनंद करी परमेश्वरଙ୍କୁ भरोसा करी बंचिबा एक व्यक्ति आमे हेबा दरकार। आमे हारी जीवा व्यक्ति हेबा नाही, आमे हारी जाइतिबा जिंस को पुनः प्राप्त हेबा पाइबा व्यक्ति आमे हेबा। प्रार्थना द्वारा पाइबा व्यक्ति हेबा, वाक्य द्वारा पाइबा व्यक्ति हेबा, आराधना करबा द्वारा पाइबा व्यक्ति हेबा, आ परमेश्वरଙ୍କର वाक्य को आ अपना हृदय मध्य पाई सक्सेस हेबा व्यक्ति आमे हेबा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पूरा ग्यारंटी मु कहूची मोर प्रिय माने, परमेश्वरଙ୍କର सहित हम रास्ता चलीबा, परमेश्वर हमको कुशल प्राप्त एई वर्ष रे करिवे, सफल प्राप्त प्रभु एई वर्ष रे करिवे, आवश्यकता को सब प्रभु पूरा करिवे, अभाव को सब पूरा करिवे प्रभु।
ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ଯାହା ନିଡ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଯାହା ନିଡ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଯାହା ନିଡ୍ ଅଛି, ସେ ନିଡ୍ କୁ ପ୍ରଭୁ 2026 ବର୍ଷରେ ପୁରା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ମର୍ତ୍ତ୍ୟମାନେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲୁ ହୋଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ମୁଖରୁ, ଆମେ ମୁମ୍ବାଇ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିଛୁ। ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଇଣ୍ଡିଆ ପରିବାର ପୁରା ପ୍ରଭୁ ପୁରା କରିବେ। ସେ ମନୋବାଞ୍ଛାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ପୁରା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆମର ଯାହା ନିଡ୍ ଅଛି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଯୋଉ ଦୁଇ ଦାସ ଯିବ ମୋର ପ୍ରିୟ, ସୁରୁଖୁରୁରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହବ, ସୁରୁଖୁରୁରେ ମଣ୍ଡଳୀ ଯିବ ସେବା କରି, ଆଉ ଉପଭୋଗ କରି, ସେବା ମଧ୍ୟରେ ଥାଇ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମଧ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରି କୁଶଳରେ ଫେରି ପାରିବା। ଗତ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଆମେ ବୋଲି ଉପଭୋଗ କରି ଫେରିଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ହୋଇପାରେ ଏଇ ଆମର ଯୋଉ ଚିନ୍ତା ଅଛି, ମୁମ୍ବାଇ ଯିବୁ, ଅନେକ ଲୋକ ଅନେକ କଥା କହିପାରନ୍ତି, ଅନେକ ସଂସ୍ଥା, ଅନେକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ଅନେକ ସେମାନେ ଗୋଟେ କହିବା ସେମାନେ ଦେଖାଇ ହଉଛନ୍ତି ଓ ସେମାନେ ଏମିତି ଅମୁକ ସମକ କହିପାରନ୍ତି। ଆମେ ଭାଙ୍ଗି ପଡେ ମାନେ ଆଜ୍ଞା, କହିବା ଲୋକ କହିବାକୁ ଦିଅ, ହାତୀ ଚାଲୁଥାଉ, କୁକୁର ଭୁକୁଥାଉ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ମୁଁ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଆମେ ଆମର କାମ କରିଚାଲିବା, ମଣ୍ଡଳୀକୁ ନେଇ, ପରିବାରକୁ ନେଇ ଆମେ ସେବା ପାଇଁ ବଢୁଥିବା। 100 ଲୋକ 100ଟା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ଶୁଣିବା ନାହିଁ। ଆଇବ ଠିକ ତଦ୍ରୁପ। ଯେତେ ଲୋକ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଯେତେ କଥା କହିଲେ, ସେ କେୟାର କଲା ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସହିତ ସେ ଥିଲା। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଯେତେ ରୋଗ ଆସୁ, ସମସ୍ୟା ଆସୁ, ମୃତ୍ୟୁ ଆସୁ, ଦୁଃଖ ଆସୁ, କଷ୍ଟ ଆସୁ, ସେ ଆନନ୍ଦ କରୁଛି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ସମୟଟା ଆମର ବହୁତ ବଢିଆ। ଝିଅ ସିଅ 3:5 ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଲେଖାଯାଏ, ପଢିବା, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ ଦେଖି ଆମେ ଆଉ 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆମେ ସମାପ୍ତ କରିବା। ଝିଅ ସିଅ 3:5 ଲେଖାଯାଏ, ଏଉତାରେ ଝିଅ ସିଅ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ପବିତ୍ର କର, କାରଣ କାଲି ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କ୍ରିୟା କରିବେ। ଏଇ ପଦକୁ ନେବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଏହା ମୋର ପ୍ରଥମ କଥା। 2025ରେ ଆମେ ଯାହା ପାଇନାହୁଁ, 2026ରେ ତାହା ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଏକ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟି ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବେ। କାଲି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବଡ ମିରାକଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। କାଲି ମିନ୍ସ ଆଜି ହଉଛି ଆମକୁ ଶନିବାର ରବିବାର, ସେ କଥା ନାହିଁ। ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଆମେ ବଢିନୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିନୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଚାଲିନୁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଜୀବନରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ମିରାକଲ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ 2 ମୁନିବର ସେବା କଲେ ଆମେ ମିରାକଲକୁ ଦେଖି ପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ 2 ମୁନିବର ସେବା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ। ଏଇ କଥା ପ୍ରତି ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟ ସହିତ, ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ରହିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଆଉ ମିରାକଲ ସେ କରିବେ। କାଲି ଆସନ୍ତା ଦିନ ମାନଙ୍କରେ 2026 ବର୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କର ନ ହେବା ଜିନିଷ ହେବାକୁ ସେ ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆପଣ ଯୋଉ ଜିନିଷ ପାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ମନସ୍କାମନା ପୁରା ହେଇପାରୁନାହିଁ, ସେ ବିଷୟକୁ ପୁରା ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ମୁଁ ପଦେ କହିବି, ତାପରେ ଆଗକୁ ସମାପ୍ତ ବାକ୍ୟ ଆଡକୁ ମୁଁ ନେବି। ଆଉ ମତେ ଜଣେ କହିଲେ, ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଯାଇପାରିବେ ନା ଏତେ ଦୂର, ମୁଁ ନାମ ଆଉ ନେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଆଉ ପରୀକ୍ଷା ଆଜ୍ଞା ଆଉ କର ଆଜ୍ଞା ପରିବାର ସହିତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଓଟିର ସୌଭାଗିତାରେ ଆମେ ରହିପାରିଲୁ, ମତେ ଅନେକ ଲୋକ ଅନେକ କଥା କହିଲେ। ମୁଁ ଏ କଥା ମୁଁ ଆଜି କହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲି। ମୁଁ ଜାଣେ ନା ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ବିଷୟ ମତେ କହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲେ। ଆଉ ମତେ ଅନେକ ଲୋକ କହିଲେ, ଆଉ ଏଇ ମଣ୍ଡଳୀ ଲୋକ ଆଉ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀ ତମେ କାହିଁକି ଯାଉଛ, ଏଇ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଲୋକ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ କାହିଁକି, 3-4ଟା ପ୍ଲାଟଫର୍ମ କଥା ମତେ ଏଇ କଥା କହିଲେ। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିବି ହାତ ଯୋଡି କରି, ଆଜ୍ଞା ଆମେ ପରୀକ୍ଷା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କେତେ ଜଣଙ୍କ ବିକ୍ରି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି କି ଆଜ୍ଞା? କର ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ବିକ୍ରି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି? ନାହିଁ। ଆମକୁ ଆଜ୍ଞା ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହିବା, ଆମକୁ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି ଆମେ ଗୀତ ଗାଇବା, ଆମେ ପରସ୍ପର ଏକତ୍ର ମିଳନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ଆମେ ବାସ କରିବା। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ସେ ଲୋକ ମତେ ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଲେ, ହଁ ଏଥର ବି ତ ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଆଉ ମୁମ୍ବାଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ମୁଁ ଯିବି, ମୋ ପରିବାର ଇଚ୍ଛା, ଆମେ ପରିବାର ସହିତ ଆମେ ଯାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବୁ। ଆମେ ସେମିତିରୁ ତ ଆମେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ବାହାର କରି ଆମେ ମୁମ୍ବାଇ ଯାଇକରି ବୁଲି ଆସିପାରିବୁ ନାହିଁ, ବେଙ୍ଗଲୋର, ଓଟି, ତାମିଲନାଡୁ, ମହୀଶୂର ଆମେ ବୁଲିକରି ଆସିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଅଳ୍ପ ପଇସାରେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୌଭାଗିତାରେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ କିଛିଟା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆମେ ବୁଲି ସେବାରେ ଉପଭୋଗ କରି ଆମେ ଆସିପାରୁଛୁ ବୋଲି ମୁଁ ଏଇ କଥା ମୁଁ କହିଲି। ସେ କହିଲେ
ओके ठीक अच्छी फोन काटिदेले मु कहवाई मु चाहे मोर प्रिय मंडली आमर जो इच्छा अच्छी आमर जो आशा अच्छी आसंता दिन मानक प्रभु पूरा करने को जाउछंती आसंता दिन मानक प्रभु आश्चर्य कर्म करने जाउछंती प्रभुंकर इच्छा प्रभु अनुग्रह ना ए प्लाटफर्म में प्रचार करि परिबे नै प्रभुंकर अनुग्रह ना आमे प्लाटफर्म सहित आमे मुंबई जाई परिबे नै प्रभुंकर इच्छा न आमे प्लाटफर्म सहित आमे दिल्ली को जाई परिबे नै प्रभुंकर इच्छा न आमे किछि कार्य करि परिबे नै ସେଇଥିପାଇଁ 2026 ବର୍ଷରେ ଶୁଣୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ନିଡ୍ ଅଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନିଡ୍ ଅଛି ପାରିବାରିକ ନିଡ୍ ଅଛି ପ୍ରଭୁ 2026 ବର୍ଷରେ ପୁରା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କହିବା ହାଲେଲୁୟା ଶେଷ କଥା ମୁଁ 5 ମିନିଟ କହିବି ଆଉ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ତାହା 2026 ବର୍ଷରେ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି এই কথা মনে রাখন্তু অনেক সময় আমি প্রার্থনা করি করি বিরক্ত হয়ে যাও মোর প্রার্থনা প্রভু শুনু নাহান্তি মোর প্রার্থনা উত্তর প্রভু দেউ নাহান্তি এ কর আজ্ঞা প্রার্থনা কলে পরীক্ষা আজ্ঞা প্রার্থনা কলে ও দুনিয়া লোক প্রার্থনা কলে মোর মনস্কামনা পুরাও নাই নাহি আজ্ঞা হেই পারিব নাহি প্রভুঙ্কর উপযুক্ত সমୟରେ ହିଁ প্রভু দেবে মনে রাখন্তু এই কথা প্রভুঙ্কর যোজনা অলগা আমরি যোজনা অলগা প্রভুঙ্কর চিন্তা অলগা আমর চিন্তা অলগা আজ্ঞা প্রেজ দ লর্ড হালেলুয়া ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଦେବେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ନାହିଁ ଏଇ ମଝିରେ ଗୋଟେ ମାସ 16 ତାରିଖ ରାତ୍ରରେ ଗୋଟେ ଅଲ୍ ନାଇଟ୍ ପ୍ରେୟରରେ ଆମ ପରିବାରକୁ ଇନଭାଇଟ କରାଗଲା ସେ ଜାଗାରେ ବାକ୍ୟ ବିତରଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏକ ଦିନ ଦାସ କୁ ପ୍ରଭୁ ସେ ଜାଗାକୁ ନେଲେ ଆଉ ମୋ ପଡିଶା ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଭଣଜା ଚାଲ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯିବା ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ମାମୁ ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଇବି ନାହିଁ କଣ ହେଲା ଭଣଜା ନାଇଁ ମାମୁ ମୋର ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ କଣ ପାଇଁ ଆସୁନ ମୁଁ ଜାଣିଗଲି ତମର କଥା ତମେ କାହିଁକି ପ୍ରାର୍ଥନା ଆସୁନ ପ୍ରାର୍ଥନା ଚାଲ ତମର ସବୁ ବିଷୟକୁ ପ୍ରଭୁ ପୁରା କରିବେ ବୋଲି ମୁଁ କହିଲି କହିଲା ସେ କଣ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମାମୁ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କରି ମୋର ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି କହିଲେ ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ବାବୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେବ ନାହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଖରାପ ହେବା ମୁଣ୍ଡ ଭଲ ହେଇଯିବ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଏଇ କଥା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ହଉ ମାମୁ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ବାହାରିବି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ନିଡ୍ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ରାତିରେ ଯାକ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲୁ ଉପବାସର ପ୍ରାର୍ଥନା ସକାଳେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଭିତରେ କଲ୍ ଲେଟର ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫୋନ କଲେ ମାମୁ ଧନ୍ୟବାଦ ତମକୁ କହିଲି ମତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସୌଭାଗ୍ୟତାର ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ଵାରା ଏବେ ତୁମର ମୁଣ୍ଡ ଠିକ ହେଲା କି ବୋଲି ମୁଁ କହିଲି ଯେତେବେଳେ ସେ ହସିଦେଲେ ମୁଁ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମୋର ମାନେ ଆମର ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦେବେ ଆମର କୋରାପୁଟିଆ ଭାଷାରେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ଆଜ୍ଞା ହସନ୍ତୁ ନାହିଁ ଥିର ହେଲେ କ୍ଷୀର ଖାଇ ହେବ ବୋଲିକରି କଥା ଅଛି ଥିର ହେଲେ କ୍ଷୀର ଖାଇବ ବୋଲେ ତାର ଅର୍ଥ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ କ୍ଷୀରକୁ ଗରମ ଗରମ ଆମେ ପିଇ ପାରିବା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା କ୍ଷୀରକୁ ଥଣ୍ଡା ଲାଗା ଶାନ୍ତିରେ ଆମେ ପିଇ ପାରିବା ଯଦି ଗରମ ଗରମ ପିଇବା ପାଟି ପୋଡିଯିବ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କରି ଦାସ ମାନଙ୍କୁ ମନ ଜାଣି ଆବଶ୍ୟକତା ବିଷୟ ସବୁକୁ ଦେବେ ତେଣୁ ଶେଷ କଥା ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଜ୍ଞା କେବେ ଦେଖାହବ ପୁଣି ଦେଖାହବ ବୋଲେ ପ୍ରମୋଦ ସାର୍ ହସିଦେବେ ଓ ମୁମ୍ବାଇରେ ଦେଖାହେବା କଥା ସୁଧୀର ଆଜ୍ଞା କହୁଛନ୍ତି ସୁଧୀର ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିବେ ହଁ ମୁମ୍ବାଇରେ ବି ଦେଖାହେବା ଫିଜିକାଲି ରାୟଗଡାରେ ବି ଦେଖାହେବା ଗଜପତିରେ ଦେଖାହେବା ଯିଏ ଯୋଉ ସ୍ଥାନ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଆମେ ଦେଖାହେବା କିନ୍ତୁ କାହା ସହିତ ଦେଖାହବ ଆଜ୍ଞା ଦିନେ ମଧ୍ୟ ଆକାଶରେ ଯିଏ କି ଆମକୁ ବହୁମୂଲ୍ୟ ରକ୍ତ ଦେଇ କିଣି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ଦେଖାହେବ ହାଲେଲୁୟା ଏଇ କଥା ମୁଁ ପ୍ରମୋଦ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରି ଏଇ ବାକ୍ୟକୁ ରଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବି ଆଜ୍ଞା ପୁଣି ଦେଖାହେବ କାହା ସହିତ ଦେଖାହେବେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ହସ୍ତ ଦେଇଥିଲେ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ଏକ ସଧର୍ମିଣୀକୁ ଦେଇଥିଲେ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ହେବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଦାସୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କୋଳକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଦିନେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖାହେବେ ଏଇଟା ଅନେକ ଲୋକ ଶୁଣିଲେ ଅସମ୍ଭବ ଲାଗେ ଦୟାକରି ସେଇ ପଦଟା ପଢନ୍ତୁ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିବା ବହୁତ ସମୟ ବୋଧ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ 5 ମିନିଟ ଅଛି 5 ମିନିଟ ଭିତରେ ସରିଯିବା ଆଜ୍ଞା କ୍ଷମା ଚାହେଁ କଥାରେ ଅଛି ଭେଣ୍ଡିଆ ପିଲାକୁ ବାଇକ୍ ପାଷ୍ଟରକୁ ମାଇକ୍ ଭେଣ୍ଡିଆ ପିଲାକୁ ଯଦି ବାଇକ୍ ଦେବ ଏଇଠି ଟିକେ ବୁଲି କରି ବାହାରିବା ବୋଲେ 20 କିଲୋମିଟର ବୁଲି କରି ବାହାରିବ ଯୋଉ ପାଷ୍ଟରକୁ ମାଇକ୍ ଦିଆଯିବ 10 ମିନିଟରେ ସର୍ବା କଥା 40 ମିନିଟ ପଳାଇବ ଆଜ୍ଞା କ୍ଷମା ଚାହେଁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକୀୟ 4:14 ପଦ ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ ପ୍ରମୋଦ ସାର୍ ପଢନ୍ତୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ
Praise the Lord. Hallelujah. ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକ୍ୟ 4:7 କାରଣ ଯଦି କାରଣ ହଁ ଯଦି ଆମମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଯେ ଯୀଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କରି ପୁନର୍ବାର ଉଠି ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆମେନ୍ ଈଶ୍ୱର ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମହାନିଦ୍ରାପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେହି ପ୍ରକାରେ ତାହାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିବେ, ଏହା ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଉଚିତ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ, ମୋ ପରିବାର ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଉତ୍ସାହଜନକ ବାକ୍ୟ, ଶାନ୍ତି ସାଧନା ଯୁକ୍ତ ବାକ୍ୟ ମୁଁ କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲି। ପୁଣି ଦେଖାହେବ। କାହା ସହିତ ଦେଖାହେବ ଆଜ୍ଞା? ଏଇ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଆମେ ଯେତେ ଜଣ ବସିଛୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବନରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ଜୀବନରେ ବୋଲି ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରରେ ମୃତ୍ୟୁ କାହା ପରିବାର ନା କାହା ପରିବାରରେ ରାଜତ୍ୱ କରୁଛି। ମୃତ୍ୟୁ କାହାର ମା ବାପାଙ୍କୁ ତ ହରାଇ ଦେଇଛି, ନେଇଯାଇଛି। ମୃତ୍ୟୁ କାହାର ପୁଅ ଝିଅଙ୍କୁ ତ ନେଇଯାଇଛି, ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ ବିଷୟ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କୋଳକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ପଦକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ 14 ପଦ, ତେବେ ଆମେ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ପୁନର୍ବାର ଭେଟ କରିବେ। କେବେ ଆଜ୍ଞା? ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ହେବ, ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଦୂତ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅହିତ ଦୂତ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଆସିବା ସମୟରେ ମହାନିଦ୍ରା ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସିବେ। ସେଇଦିନ ଆମେ ହରାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ। ଏଇ ବାକ୍ୟ ଆମେ ପାଇବା ଆଉ ନିଜକୁ ଶାନ୍ତି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଉପଭୋଗ କରିବା ଆଉ ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସର୍ବଦା ଆନନ୍ଦ ଆଉ ସର୍ବଦା ପ୍ରାର୍ଥନା, ସର୍ବଦା ବାକ୍ୟର ସହିତ ଆମେ ରହିବା। ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ ଦିନେ ଆମର ହାତ ଛଡ଼ା ହେଇଥାଇଥିବା ଜିନିଷକୁ ଆମ ହସ୍ତକୁ ଫେରାଇବେ ଆଉ ପୁନର୍ବାର ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଭେଟ ହେବ। ବାକ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ଏ ବିଷୟକୁ ଆଜି ମୁଁ ରଖିଲି। ମୋ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, 2025 ବର୍ଷରେ ଆମେ ହାରି ଯାଇଛୁ କିଛି ବିଷୟରେ। 2025 ବର୍ଷରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛୁ ଆମେ। 2025 ବର୍ଷରେ ଆମେ କୁଶଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇନାହୁଁ, ସଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇନାହୁଁ। ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏହା ଆଜି ଶିକ୍ଷା କଲୁ। ଏକ ସିଦ୍ଧ ଜୀବନ କାଟିବା, ଏକ ସରଳ ଜୀବନ କାଟିବା, ଏକ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା ଜୀବନ କାଟିବା, କୁକ୍ରିୟା ତ୍ୟାଗୀମୟ ଜୀବନ କାଟିବା। ଆଉ ଯୋଉ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ବର୍ଷ ଯାକ ଶୁଣି ଆସୁଅଛୁ, ସେ ବାକ୍ୟ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଜୀବନରୁ, ପରିବାରରୁ, ଆମ ମୁଖରୁ ବିଚଳିତ ନହଉ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଏଇ 2026 ବର୍ଷରେ ଆମକୁ 2 ଗୁଣ ଅଭିଷେକ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ସଦାପ୍ରଭୁ ଏ 2026 ବର୍ଷରେ ଆଜି ଗୋଟିଏ ମଣ୍ଡଳୀ ଆମର ଅଛି, 2ଟା ମଣ୍ଡଳୀ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ସଦାପ୍ରଭୁ ଏଇ 2026 ବର୍ଷରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମାକୁ ପାଇବା ଅଛି, 2ଟା ଆତ୍ମାକୁ ସେ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସଦାପ୍ରଭୁ ଏ 2026 ବର୍ଷରେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ ଏକ କୁଶଳରେ, ବର୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭରୁ ବର୍ଷର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁଶଳରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେ କଥା ହଉଛନ୍ତି। ଏହି ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଆମେ ଭରସା ରଖିବା। କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରି ରଖନ୍ତି, ଭରସା ରଖି ବଞ୍ଚନ୍ତି, ଭରସା ରଖି ଚାଲନ୍ତି, ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଭରସା ଆଉ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଆପଣ ଜୀବନକୁ ଅତିବାହିତ କରନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥିବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ସେଇ ପରିବାର, ସେଇ ମଣ୍ଡଳୀ, ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଏହି ବିଶ୍ୱାସ, ଏହି ଭରସା ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହଉ ଯେ ମୁଁ ହାତ ଛଡ଼ା କରିଥିବା ଜିନିଷକୁ ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ପାଇବି। ଶେଷ କଥା, ଆଇବ ସ୍ତ୍ରୀ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା, ଆଇବଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ୟୁର ହେଇକରି ଆଇବଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଫେରି ଆସିଲା। ପୁନର୍ବାର 10ଟି ପୁଅ ଝିଅ ହେଇଗଲେ, ପୁନର୍ବାର ତାର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ହେଇଗଲା, ପୁନର୍ବାର ତାକୁ ଘୃଣା କରୁଥିବା ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ତାର ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ଏକ ଆନନ୍ଦ କରି 42ର ଶେଷ ଅଂଶରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଏକ ଭୋଜିର ସମାରୋହ ମଧ୍ୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଉଛନ୍ତି। ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆମ ଉପରେ ଅଛି, ଆମ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଭିଷେକ ଆମ ଉପରେ ଅଛି, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଆମର ଉପରେ ଅଛି, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୟା ଆମର ଉପରେ ଅଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଜୀବିତ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନାମ ସ୍ଥାନ ପାଇ ଏ ପ୍ରଭାତରେ ଉଠି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବସି ପାରୁଛୁ। ପୁନର୍ବାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହେବା, ପୁନର୍ବାର ପ୍ରଭୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭେଟ ହେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବା। କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ, ମୋ ଉପରେ। ପୁନର୍ବାର ଶେଷ କଥା, ଆମେ ମୁମ୍ବାଇ ସହରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫିଜିକାଲି ଭେଟ ହେବା ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଜନା ଅଲଗା ଅଟେ। ଆମର ମନର ବାଞ୍ଛା ଅଛି, ପରିବାର ସହିତ ଆମେ ମୁମ୍ବାଇକୁ ଯିବା, ସହଭାଗିତା କରିବା, ଅଞ୍ଚଳକୁ ଦେଖିବା, ଅନେକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା, ଅନେକ ସୁନ୍ଦର ମଜା ମଜଲିସ୍ କରିବା, ଅନେକ ସେଲ୍ଫି ନେବା, ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ ବିଷୟ ଅଛି। ଆମର ଏଇ ମନ ବାଞ୍ଛା, ଏଇ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ପ୍ରଭୁ ପୁରା କରନ୍ତୁ। ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ସୁସ୍ଥ
ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ସହିତ ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ଯାହା ଯାହାକୁ ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଅଛି ଏଇ ବର୍ଷରେ ପ୍ରଭୁ ବହୁଳ ପରିମାଣର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାନ୍ତୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ସେବାରେ ଅନେକ ଦୂରକୁ ଯାଇ ବିତାଇ ତାଙ୍କର ସେବାରେ ବଢି ପୁନର୍ବାର ଆନନ୍ଦ ସହିତ ଫେରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। କ୍ଷମା ଚାହେଁ ବହୁତ ସମୟ ନେଇଯାଇଛି ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଛୋଟ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିଭାଇସକୁ ବାକ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣି ଜୀବନ କାଟନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ରହୁ ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଆମ ପରିବାର ପ୍ରତି ସଦାସର୍ବଦା ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଆଉ ବର୍ତ୍ତି ରହୁ। ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଛୋଟ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍ ଆମେନ୍। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆଜ୍ଞା।